The recording. This meeting is being recorded. Great. Okay, hi everyone. Good evening, and a very warm welcome to all of those who made it so far. Thank you for coming for this webinar, which we've called Marriage Under the Indian Rainbow, an Elusive Dream or a Future Possibility. We have with us some amazing people who can shed some light on what's been going on in our country as far as marriage equality laws are concerned, as well as what's been happening in society around that and how it has impacted our mental health as members of the queer community at large. We have with us Oritra Chatterjee, who is a clinical psychologist. We have Kaushik Gupta with us, an advocate and sexual rights activist. And we have Namrata Mukherjee, who is also a lawyer and academic. So, without further ado, I would like to delve straight into what has been in the news for a lot of us, and we've been trying to figure out a way of understanding the decision that has been dealt to us from the Supreme Court of India. So, I'm sure all the people joining in already know that we were not granted any sort of marriage equality rights, but I think a lot of us within the community had a feeling that this was obviously not going to work out, but we were expecting some bones to be thrown at us, which didn't happen. So, in that situation, like, what do we make of it? And how do we use the different decisions that have come about, given the fact that there was a 3-2 decision of a 5-judge bench? How do we utilize what has been put out there? And what impact can it have on the queer society at large, particularly because we've seen how previous decisions have impacted society on an emotional level, sometimes on a socioeconomic level. And I wonder what is going to happen next for the people who were like really waiting to jump on board the entire marriage equality bandwagon. So with that, I would like to ask Namrata. Namrata, if you don't mind fielding the first question that I have for the panel today. Um, can you give a quick overview of the decision with the, I know you wrote an article recently which kind of summarized everything, but it would be really great if you would give us a quick overview. Yeah, sure. Hi, good evening, everyone. I'm Namrata. I think there's just a lot to unpack in this particular judgment because there are 4 opinions, and the judges are often opining very differently on the issues before them. I mean, as we all know, marriage equality has been denied by the court. But I think, what specifically stood out to me are the differences in opinions, right? So all of the 5 judges agree on the point that there is no fundamental right to marry under the Indian Constitution. At most, it's a statutory right. As far as the question of the Special Marriage Act is concerned, and marriage has largely been located within liberty, right? Your liberty rights, freedom of choice. So they have said liberty can't be read to also mean right to marry under the Constitution. The second question is of discrimination. So if there is no fundamental right to marry, then can we challenge marriage laws in India on the ground that they discriminate against queer persons by leaving them outside the fold of marriage? So, again, with respect to that, it's interesting because 4 of the 5 judges say, in a certain sense, that no, there is no discrimination. One of the judges says, yes, there is discrimination. But having recognized that discrimination, that judge refuses remedy. So if you look at Justice Chandrachud's opinion, he doesn't even go into the question of whether there is discrimination or not, which to me is odd, because the issue before the court is, does the SMA discriminate? He simply says going into that issue is redundant because we don't have the institutional capacity to grant remedy. Justice Bhatt and Justice Narasimha and Kohli say, no, there isn't discrimination, while at the same time noting the impact that marriage exclusion has on queer people and calling it discrimination. So it's a little bizarre that you note that there is discriminatory impact. And mind you, the Supreme Court has said that if the impact of law is discriminatory, that can be struck down for violating fundamental rights under 14 and 15. It notes discriminatory impact, but it says the law does not discriminate.
Justice Kaul, on the other hand, interestingly says, yes, there is discrimination, but again, he says we as the court don't have the capacity to grant remedy. Now, the question is why? Why do we not have the capacity to grant remedy? And that boils down to separation of powers, right? So, specifically in India, I think before we start, it's important to note that marriage is an entry to a host of other rights under family laws and other ancillary laws as well. So, for example, marriage is an entry to parenthood, marriage is an entry to succession. And what the court keeps saying is that if you look at these other family laws, they are all gendered. They either recognize gender in the binary of male or female, or they have gender specific provisions protecting women because they are the vulnerable party in the marriage. So essentially, if you were to recognize queer marriage, you will have to address all of these issues in family law as well. You can't just say there is a right to marry and then stop at what happens to parenthood, which is gendered, what happens to succession, which is gendered. So therefore, it's of the opinion that the legislature is best suited to this task. And it's essentially there where the court says we will exercise what we call judicial deference. কি আমরা করতে পারবো না। কেন কি এই family law reform এটা legislature এর কাজ, আমাদের capacity নেই institutionally. So মানে if you read the opinion you note it's very interesting in terms of how the court is struggling, right? Civil unions এর কথা হয়েছিল. There again, Justice Chandrachud and Kaul say there is a right to civil opinion, but the majority says there is no right to civil opinion. There's simply a right to a relationship. But having said all of that, I think something that's very interesting, and I think we will discuss that more as we speak further on this panel, is the directions issued by the judges. And these directions are issued recognizing that leaving queer people out of marriage has a discriminatory impact. And therefore, the state has an obligation to address this discrimination. And then it issues specific directions about the discrimination that they face when it comes to entitlements that are otherwise only available to married couples. Police violence, natal family violence, being forced to undergo medical procedures like conversion therapy and genital mutilation. So I think we can speak about those directions a little later. But having said that, I think Chenika Shah Bolichilo press conference say we should look for the pearls amongst the pebbles. I think that's a very interesting way of framing this. So I think those are the parts of which we should focus on, while also, of course, seeing what happens to the review petition that has been filed. I'll just stop there. Yeah. Thank you so much, Namrata. Some of the things that you mentioned, it reminded me of this particular turn of phrase, the penumbra of the law. So it seems like we are being relegated to the penumbra of the law in a way. That very gray area where we seem to have a lot of rights, yet it's impossible to exercise them and claim them against the state. So we are being rendered into a very cornered situation. On one hand, we seem to be getting a lot of sympathy. Like, yes, we understand things are not going great. It's not gung-ho. It's not like we were expecting them to overhaul the entire system. But at the same time, to have this sort of a dissonance within the court itself, it doesn't send out a very impactful message in a way for the next steps to take place, even though we have a review petition already in place. But we'll come to that a little later. Kaushik, what is your opinion on the decisions that have come out, and especially about the majority decision that has come out? Debjyoti, is it okay if I speak in Bengali for our vernacular speaking audience? Absolutely. Thank you, please. প্রথমত তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে যদি আমি চাইবো একটুখানি পেছন দিকে ফেরত যেতে, না আইনজীবী হিসাবে এবং একজন মানুষ হিসাবে আমার খুব অবাক লেগেছিল যে কুয়ার কমিউনিটির কাছে 377 ডিক্রিমিনালাইজড হয়ে যাবার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ম্যারেজের মতো একটা পেট্রিয়ার্কাল ইনস্টিটিউশন। আমরা যেখানে কিনা কুয়ার কমিউনিটি আজ অব্দি ডিসক্রিমিনেটেড, there is immense violence, তাদের উপর প্রচন্ড ভায়োলেন্স হচ্ছে, সেইগুলো অ্যাড্রেস না করে আমরা বললাম আমরা বিয়ে করতে চাই। এইটা আমার কাছে খুব অবাক লেগেছে এবং আমার মনে হয়েছে যে হয়তো আমরা আমাদের যে প্রায়োরিটিস গুলো সেই প্রায়োরিটিস গুলোকে ঠিকভাবে দেখছি না, অথবা এটাও ভাববার বিষয় হয়তো আমাদের যে
আমাদের ওপর এই পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটির কতটা চাপ যে আমাদের মনে হলো যে বিয়েটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি বলবো যে আইনজীবী হিসেবে আমার কখনো মনে হয়নি যে এইখানে একটা সুপ্রিম কোর্ট একটা রাইট টু ম্যারি দেবে, এই কারণে যে অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ দ্য রোল অফ দ্য পার্লামেন্ট, সেটা পার্লামেন্টের রোল। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে, এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই মামলাটা কিন্তু গে ম্যারেজের ওপর নয়, এই মামলাটা অ্যাকচুয়ালি একটা কনস্টিটিউশনাল চ্যালেঞ্জ অন স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিডিটি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, যেখানে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট বলছে ম্যারেজ বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ওম্যান, সেখানে whether it can be read as man and man, woman and woman. ওকে, এই আমার মনে হচ্ছে এবং মানে মনে হয়েছে এবং এখনো মনে হচ্ছে যেটা যে হয়তো এই জিনিসটা একটু তাড়াহুড়ো করে এগোনো হয়েছে। আমরা জাস্টিস চন্দ্রচূড়ের জাজমেন্টে দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, অনেক কিছু বলা হয়েছে এবং অনেক ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে এটসেট্রা এটসেট্রা। প্রশ্ন কিন্তু এই জায়গাটায় থেকে যায় যে জাস্টিস চন্দ্রচূড়ের ডিরেকশন গুলো কিন্তু ইজ দ্য মাইনরিটি ভিউ, সুতরাং সেই ডিরেকশন গুলো কি এফেক্টিভ হবে, এইটা একটা ভাববার জায়গা। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে তিনজন জজের যারা তিনজন জজের মধ্যে যারা দুজন জজ জাজমেন্ট দিয়েছেন, তারা কিন্তু বলেছেন যে হ্যাঁ ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে, যেটা নম্রতাও বললেন। আমরা আইনের ভাষায় শিখে এসছি ল্যাটিনে যেটাকে বলে ইউবি জাস্ট ইউবি রেমেডিয়াম, where there is a wrong there is a remedy। এইখানে কিন্তু সেই রেমেডিটা দেওয়া হলো না, কিন্তু এইখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলতে পারতো যে একটা স্পেসিফিক, এইটা একটা ডিসক্রিমিনেশন যেহেতু হচ্ছে, আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটাকে অ্যাড্রেস করতে চাই, আর কিছু না হলেও অনলি অন দ্য গ্রাউন্ড অফ আর্টিকেল 14। আর্টিকেল 14 আমাদের সংবিধানের 14 নম্বর ধারা বলেছে যে আইনের চোখে সবাই সমান। তাহলে আমি যদি একজন হেটারোসেক্সুয়াল মানুষ হয়ে বিয়ে করতে পারি, তাহলে আমি একজন হোমোসেক্সুয়াল মানুষ হয়ে বিয়ে করতে পারবো না কেন? এই জায়গাটা এসে মজার ব্যাপার যেটা সুপ্রিম কোর্ট বলল যে বিয়েটা আসলে কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয়। ফান্ডামেন্টাল রাইট হলে পর তবেই একমাত্র সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটের এক্সিকিউশনের জন্য আমি 32 বা 226-এ রিট পিটিশন ফাইল করতে পারি। এই জায়গাটায় এসে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এইটা কিন্তু কুয়ার কমিউনিটির একটা ফ্যামিলি লাইফ লিড করার জন্য একটা বড় ধাক্কা। আমি এটাও মেনে নিচ্ছি ইন দ্য কনটেক্সট অফ, আমি শুরুতেই যেটা বললাম যে বিয়ের সাথে সাথে অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজেস আসে, সোসাইটাল অ্যাডভান্টেজেস আসে। আমার এই জায়গাটাই মনে হচ্ছে যে কোথাও একটা, তো তাহলে কি আমরা যদি আমরা কুয়ার কমিউনিটির পক্ষ থেকে যদি কথা বলি, তাহলে আমরা তো শুধুমাত্র কুয়ার কমিউনিটির হয়ে কথা বলবো না, আমরা মার্জিনালাইজ যে কোনো সেকশন সম্বন্ধে কথা বলবো। সেইখানে কোথাও কি আমরা যেই ব্যক্তি মানুষরা একা থাকতে চান তাদের অধিকারের কথা ভুলে গেলাম? তারাও কিন্তু ম্যারাইটাল রাইটস গুলো পাচ্ছেন না, যেমন কুয়ার মানুষরা পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় লড়াইটা হওয়া উচিত ছিল এই ম্যারাইটাল রাইটস যেগুলো আছে সেইগুলোকে ইউনিভার্সালি প্রোভাইড করানোর জন্য, not for the marriage but to provide all marital rights, all the rights that flow from marriage to be made available to queer persons, to individuals, to single persons, to polycules and to all citizens of India। এই জায়গায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। কৌশিক, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমাদের এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে উই রিয়েলি নিড টু রিকনসিডার আওয়ার স্টেপস। আর
যদি আমরা সত্যি ভাবতে চাই যে ম্যারেজ ইকুয়ালিটি কাদের জন্য দরকার এবং কি কি কারণের জন্য দরকার, উই অলরেডি লুকিং একটা মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত জায়গায় যেখানে লোকের প্রপার্টি আছে, ইন্স্যুরেন্স আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, কিন্তু তার অনেক আগে অনেক কাজ করা আমাদের দরকার। However, given the fact that it has already been presented to the Supreme Court, what do we do from here to make sure that we can actually spread it out nicely and cover a lot of discriminatory issues and get some remedies out? তুমি যে আর্টিকেল 14 এর কথা বললে, সেটা তো আমি বলতেই পারি যে রাইট টু ফ্যামিলি তো আমাদের ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস আর্টিকেল 16 এ দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, তো আমরা সেখান থেকেও তো টানতে পারি, আমরা চাইলে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনস গভর্নেন্স সবকিছু থেকে টানতে পারি, কিন্তু আমরা পাচ্ছিটা কোথায়? এবং যখন চন্দ্রচূড় বলছে ইটস এ সোশ্যাল রাইট, which predates our fundamental rights system, our legislations, etc., you're automatically giving it a different pedestal altogether. Is it actually worthy of that pedestal? Shouldn't it be brought within the ambit of constitutional rights? We carry on expanding constitutional rights, অমনিভাবে তো আমাদের সাংবিধানিক অধিকারগুলো বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, আর এটা তো এমন একটা অধিকার যেটা থেকে কত রকম আইনত অধিকার জড়িয়ে আছে, যেটা দিয়ে আমাদের জীবনযাপন করতে অনেক সুবিধে হয়। আমি এটা এমন একজন ব্যক্তি হয়ে বলছি যে আমি অন্য আইনের আমার আমার বিয়ে স্বীকৃত, কিন্তু আমার নিজের দেশে নয়। হ্যাঁ, তো আমি তো সেটা দেখতে পারি না যেখানে কোথায় ডিসক্রিমিনেশনটা হচ্ছে হাতে নাতে। তো ওই জন্য এখানে মানে ওই একটা, আমি পার্সোনাল জায়গা থেকে বলছি, সেখানে তো অনায়াসে কিছু কাঠখড় পড়ে পুড়িয়ে কিছু একটা হয়তো রেমেডি জোগাড় করা যেত, যেটা হয়নি। আর এখান থেকে লাইক কৌশিক, সরি, আই থিঙ্ক ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং। হ্যাঁ দেখো দেবজ্যোতি, তুমি যেটা বলছো আমি একদম তোমার সাথে একমত। সেই কারণে আমার মনে হয়েছে যে হয়তো এটা হয়তো আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এটা একটা ভুল স্টেপ। আমার মনে হয়েছে এবং এখনো মনে হয় যে আমি বৈবাহিক অধিকার চাই না বলে যদি এই দাবিটা আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে করতাম যে বৈবাহিক অধিকারের সঙ্গে যা যা এন্টাইটেলমেন্টস আমাদের আছে, যা যা সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি, হেটারোসেক্সুয়াল কাপলস পেয়ে থাকে, সেটা যেন সবার ক্ষেত্রে উপলব্ধ হয়, সবার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, সেইটা আমার মনে হয় অনেক বেটার অ্যাপ্রোচ হতো। এবং এমনকি হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং মানে হ্যাভিং সেড দ্যাট, আজকে মানে উই হ্যাভ মিসড দ্যাট বাস। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে এখন আইনি লড়াইটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। আমরা অলরেডি একটা পিটিশন ফাইল করেছি, যেটা পিটিশন ফাইল করা হয়েছে, যেটা রিভিউ পিটিশন বলা হয়। সেই রিভিউ পিটিশনটা কিন্তু আজকে যাবে সেই 5 জন জাজের কাছে, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি 5 জন জাজের মধ্যে একজন জজ কিন্তু অলরেডি রিটায়ার করে গেছেন। সুতরাং এখন, এবং সেই একজন জজ কিন্তু একজন যিনি মেইনলি এটার অপোজ করেছেন। এইবার ইন্টারেস্টিংলি দেখতে হবে যে চিফ জাস্টিস সেই 5ম জজের জায়গায় কাকে আনেন এবং তার কি মতামত। সুতরাং সেইটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেখার। এই রিভিউ পিটিশন যদি খারিজ হয়ে যায়, সেখানেও লড়াইটা শেষ নয়। সেই রিভিউ পিটিশন খারিজ হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু যেটা করা যায়, যেটা আইনের ভাষায় বলে কিউরেটিভ পিটিশন। সুতরাং এখনো লড়াইয়ের 2টো ধাপ বাকি আছে। সুতরাং দেখা যাক কি হয়। আর আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নের স্পেসিফিক উত্তর দেওয়া যে এখান থেকে কোথায়, আমার মনে হয় কুয়ার কমিউনিটির একটা হয়তো ন্যাশনাল কনসালটেশন কোনোভাবে অর্গানাইজ করা দরকার। সেটা এখন কোভিড এর জন্য আমরা অনেক ট্রাভেল না করে অনলাইন করার অনেক সুবিধা পেয়ে গেছি, যেখানে কিনা আমাদের হয়তো একটু আলোচনা করা দরকার যে আমরা এক্স্যাক্টলি স্ট্র্যাটেজিক্যালি কি করা উচিত। কেননা এখনো আই ক্যান স্পিক ফর দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু মানুষ, কুয়ার মানুষকে এখনো বাড়িতে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাদের পার্টনারদের সাথে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, ইনক্লুডিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোর্টও ইন্টারফেয়ার করতে রাজি হচ্ছে না। সুতরাং এইখানে জুডিশিয়ারির মধ্যে যে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করা দরকার, এক্সিকিউটিভের মধ্যে যে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করা দরকার, সেই দিকে কিন্তু আমার মনে হয় বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেননা এখানে মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে, আমার কাছে সেইটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Namrata, I'll come back to you because I have some questions regarding what Kaushik said. Kintu itimodde Oritra
কৌশিক কিছু খুব পার্টিনেন্ট কথা বললো, যেখানে আমাদের এখনো এলজিবিটিকিউ মানুষের উপরে নানান রকম মানসিক অত্যাচার হচ্ছে, এবং যেহেতু এই যে আমাদের এই বিবাহ স্বীকৃতির পিটিশনটা খারিজ হয়ে গেল আপাতত, হ্যাঁ, এইটা নিয়ে অনেকে, বিশেষ করে যারা মফস্বলী জায়গা থেকে আসছে, খুব কনজারভেটিভ জায়গা থেকে আসছে, তাদের জন্য বিশেষ করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সেফটি আর সিকিউরিটি, দ্য পার্সোনাল সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি আর অ্যাট স্টেক নাও। হ্যাঁ, তো এইটা নিয়ে তুমি কোনো রিয়াকশন দেখতে পাচ্ছ উইদিন ইয়োর কুয়ার ক্লায়েন্টেল এবং তোমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, যাদের মধ্যে হয়তো একটা আশা ছিল যে এখান থেকে আমরা এগোবো? কারণ আমার এখনো মনে আছে যখন 377 প্রথমবার ডিসিশনটা আবার আমরা রিক্রিমিনালাইজ হয়ে গেলাম সো টু সে, যখন সুপ্রিম কোর্ট ওটাকে দিল্লি হাইকোর্টের পিটিশন ডিসিশনটাকে খারিজ করে দিল, এবার লট অফ পিপল ওয়েন্ট ডিপ ইনটু ডিপ্রেশন। অনেকে প্রচন্ড, দে স্টার্টেড হার্বারিং সেলফ হার্মিং থটস। হ্যাঁ, কারণ অনেকে তো বেরিয়ে এসেছিল না বাড়ির থেকে যে হ্যাঁ আমার এখন জোর বেড়ে গেছে, এই হয়ে গেছে, ওই হয়ে গেছে, তারপরে সেই যে কি সেই অবস্থায়। তো সেটা মাথায় রেখে তোমার যদি মনে হয় যে তুমি কিছু রিয়াকশন দেখেছো, শেয়ার করলে খুব ভালো হতো। আমি একটু ওই দিনটার মেমোরিতে ফিরে যাচ্ছি যেদিনকে জাজমেন্টটা বেরোয়, এবং মানে নাম না করেই একজন বন্ধুর কথা বলছি যে বিশেষ ইন্টারেস্ট দেখায়নি জাজমেন্টটাতে টিল ইট কেম আউট। কেননা মানে সে কিন্তু অনেকটাই অ্যাওয়্যার যে মানে বিয়ের কনটেক্সটটা কতটা পিতৃতান্ত্রিক, এবং তার থেকে মানে ক্রিটিক্যালি দেখার জায়গা, এই জায়গাগুলো তার আছে। কিন্তু যখন আলটিমেটলি জাজমেন্টটাতে সে মানে জানতে পারলো যে এই ধরনের যে রাইটস গুলো, সেটা যেমন ভাবেই আসুক সেটা আসবে না, তখন সে আমাকে একটা কথা বলেছিল যে মানে যতই যেভাবে ক্রিটিক্যালি জানি বুঝি, কোথাও না কোথাও এই ইচ্ছেটা তো থাকে যে নিজের পার্টনারশিপের এক ধরনের স্বীকৃতি হোক। এবার সেইটা যখন হয়নি, তখন দিস পার্সন ফেল ইনটু ডিপ ডিসপেয়ার, মানে এবং তখন সে আমাকে এটা বললো যে ও জাজমেন্টটা বেরোনোর আগে অব্দি মানুষটি বোঝেনি যে তাকে সেটা এতটা ইম্প্যাক্ট করবে। কেননা কোথাও না কোথাও তার মধ্যে হয়তো ওই একটা লিপ অফ হোপ ছিল যে 377 টা মানে রেড ডাউন হয়েছে পার্শিয়ালি, তারপর হয়তো মানে একটা ইউটোপিয়ার মতোই ম্যারেজটাও বা সিভিল ইউনিয়ন অন্তত গ্র্যাটিফাইড হয়ে যাবে। এবার মানসিক স্বাস্থ্যটা আমরা অনেক সময়তেই ভীষণ না একটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, মানে খুব ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটা লেন্স দিয়ে দেখি, কিন্তু কুয়ার কমিউনিটির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেটা অনেকটাই মানে সামাজিক এবং কন্টেক্সচুয়ালি না দেখলে অনেকটা গল্প না দেখা থেকে যায়। তো যখন মানে এতগুলো মানুষের এত ধরনের সম্পর্ক, সেটা যেমনই হোক না কেন, আমি এখানে মানে এই জাজমেন্টটাকে একটা মাধ্যম হিসাবে দেখছি স্বীকৃতির, মানে এবং এবং সেইভাবেই জিনিসটাকে যদি ব্রডলি দেখি যে একটা স্বীকৃতির মাধ্যম, এবং বিভিন্ন ধরনের রাইটস, যেটা কৌশিকও বললেন বা নম্রতাও বললো যে সেই সেই রাইটস গুলোকে আনার একটা জায়গা। তো সেই সেই জায়গা থেকে যখন আমি দেখছি যে আমার মানে রিলেশনশিপ গুলোর কোনো সিকিউরিটি নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, যেটা পারসিভড একটা হোপলেসনেস কনস্ট্যান্টলি, এবং অলমোস্ট একটা সোশ্যাল ডিস্টোপিয়ার মধ্যে থাকা, সেটা কিন্তু ওই একটা মানে মাইনরিটি স্ট্রেসের কথাও যেটা আমরা বলি, সে ক্রনিক্যালি অ্যাড করে। এবং আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় যে এখন আমরা বিশ্বায়নের একটা সময় দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা এতটা কানেক্টেড যে আমরা হয়তো বিভিন্ন দেশে দেখছি, সেটা আমরা ম্যারেজের ব্যাপারে যেরকমই ভিউজ হোল্ড করি না কেন, যে ইট ইজ গেটিং লিগালাইজড, পিপল আর সেলিব্রেটিং, দে আর হোল্ডিং সাম সর্ট অফ সোশ্যাল স্যাংশনস। তো সেটা যখন দেখছি, আর জেন জির কথা যদি বলি, যারা আরো ইয়াং অ্যাডাল্টস, বিকজ আমার মনে হয় অনেকে যারা মুভমেন্টে প্রথম দিক থেকে আছেন এবং কিছুটা জেনারেশনালি অনেকটা এক্সপিরিয়েন্সড, তারা কিন্তু জাজমেন্টটা অনেকটা স্পিরিটেড ভাবে নিয়েছেন, বিকজ তারা যে সময় শুরু করেছিলেন সেই টাইমটা আরো ডিসক্রিমিনেটরি ছিল, এবং সেই জন্য মানে দের স্কিন ইজ থিকার, ইফ আই ক্যান সে সো। অনেক ক্ষেত্রে মানে না পেতে পেতেও তো এক ধরনের রেজিলিয়েন্স তৈরি হয়। কিন্তু আমি নিজের কথাও যদি ধরে বলি, আমরা যারা মুভমেন্টটার অনেকটা লাস্ট উইং এ হয়তো কমিউনিটির মধ্যে ঢুকেছি, এসছি, বা আমার থেকেও ছোট যারা অনেক ক্ষেত্রে, তারা এই বিশ্বায়নের জায়গা থেকে যখন দেখছে যে এতগুলো স্বীকৃতি চারিপাশে রয়েছে, তখন কিন্তু সেটা আরো একটা ডেসপারেশনের জায়গা তৈরি করে। আমার মনে হয় অফকোর্স মানে ওই যে মানে যখন দিল্লি হাইকোর্টও দিয়েছিল, আবার যে নিয়ে নিল, সেই সেই জায়গাটা যেরকম ধরনের ডিসপেয়ারের কথা দেবজ্যোতি বলছিলেন আপনি, ঠিক
আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটা এই ক্ষেত্রেও হওয়ার যথেষ্টই প্রবণতা রয়েছে। এবং মানে আমরা এটা অনেক সময় ভাবি যে খুব এলিট পরিবারই হয়তো মানে বিয়ে থার এই জায়গাগুলো আদান প্রদান হয়, কিন্তু অনেক সময় আমার নিজের মানে অনেক মেলামেশার মধ্যেও দেখেছি যে খুব নিম্ন মধ্যবিত্ত জায়গাতেও কিন্তু তারা মানে অন্য কেউ স্বীকৃতি দিল কি না দিল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে এক ধরনের অনুষ্ঠান করে পরিবারদের করে মানে একটা সোশ্যাল যাপনের মধ্যে ঢুকছে। এবার সেটা কোনোভাবে আটকাচ্ছে না, কিন্তু মানে তার যে ফান্ডামেন্টালস মানে সেটাকে সোশ্যালি প্লে আউট করার জন্য যে মেকানিজম সেগুলোই যদি আমার না থাকে, তাহলে তো তার সাস্টেনেবিলিটিটাই একটা ক্রাইসিসের মধ্যে চলে যায়। থ্যাংক ইউ অরিত্রা। হ্যাঁ, আমাদের যে যেটা তুমি বললে, আমরা অনেক জায়গায় অন্তত সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা অনেক খবর পেয়েছি যে নানান জায়গায় কুয়ার কাপলরা নিজেদের বিয়ে সেলিব্রেট করেছে মন্দিরে গিয়ে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে মালা বদল করে, সাত পাকে বেঁধে। হ্যাঁ, যারা হিন্দু মত আন্ডারে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিয়ে করেছে। আর অনেক জায়গায় দেখা গেছে অনেকে খুব ঘটা করে বিয়ে করেছে, অনেক বড় করে বিয়ে করেছে শহরের মধ্যে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তাদের তো কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই। তো এখান থেকে তাদের কাছে টাকা পয়সা নেই ফিরে যাওয়ার মতো, মানে যেখানে তারা নিজেরা আলাদা করে জীবনযাপন না করতে পারে, তাদেরকে যদি 3 মাস বাদে বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না বলে সেই বাবা মার বাড়িতে ফিরে যেতে হয়, সেখানে গিয়ে যে ডিসক্রিমিনেটেড হবে না, সেখানে গিয়ে যে তাদের উপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে না, সেটা তো কোনো গ্যারান্টি নেই। এবং সেই যে ডিসক্রিমিনেশনের ব্যাপারে আমাদের কিন্তু বারে বারে এই ডিসিশনে বলে যাওয়া হয়েছে যে অন্তত 3জন বলেছে ইট ইজ ডিসক্রিমিনেটরি, কেউ কিন্তু বলেনি কিভাবে, কেউ কিন্তু বলেনি এটা মানে এটা থেকে আমরা এগোবো কোন দিকে, হ্যাঁ কিভাবে কোথায় কি ডিসক্রিমিনেশন বন্ধ করব। আর কৌশিক, তুমি যেটা বলছিলে যে আমাদের একটা ন্যাশনাল কনসালটেশন দরকার, ন্যাশনাল কনসালটেশনটায় কিন্তু কার আওয়াজ আসবে? হ্যাঁ, কার গলার শব্দ আমরা শুনতে পাবো? আমরা যদি সেই আমাদেরই গলার শব্দ শুনি, সেই কেশব সুরির গলার শব্দ শুনি, তবে কিন্তু হয়তো যেটা এই স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট এর জন্য আমরা এগিয়েছিলাম ওখানেই থেকে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল রিয়ালিটিস যেগুলো, সেইটা হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না, যে আমাদের কোথায় অ্যাকচুয়াল ডিসক্রিমিনেশন গুলো হচ্ছে আর কোথায় মানুষেরা এগিয়ে আসতে পারছে না তাদের গল্প নিয়ে। হ্যাঁ, সেটা একটা বিশাল ব্যাপার, আর সেটা আমাদের সত্যি চিন্তার একটা বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখো, এখানে আমি তোমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলতে চাই যে বিভিন্ন সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্থা কুয়ার রাইটস নিয়ে কাজ করছে। আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কাছে অনুরোধ করব যে তারা বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ করছে। যদি একটু এই যে তুমি কথাটা বললে যে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি কি, একটা প্রত্যন্ত গ্রামে একজন কুয়ার মানুষের কি সমস্যা হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে যদি একটা রিসার্চ করা যায়, তাহলে এই যে যেটা অ্যাডভোকেট জেনারেল আর্গিউ করেছেন যে এটা এলিট ফেনোমেনা, সুতরাং সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা কি, আমার মনে হচ্ছে জানো তো, আমরা গল্পটা এখনো তৈরি করতে পারিনি। আমরা যারা সুপ্রিম কোর্টে বসে আছেন বা যারা হাইকোর্টে বসে আছেন বা জাজ, তারা কিন্তু একজন প্রত্যন্ত গ্রামের একজন কুয়ার মানুষের কি সমস্যা তারা কিন্তু ভাবতেও পারবেন না। সুতরাং সেই জায়গাটায় আমাদের তাদের কাছে সেই গল্পটা তুলে ধরতে হবে। ঠিক আছে, সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে আমরা কিন্তু আবার ঠিক যেমন যখন আমরা 377-এর লড়াইটা শুরু করেছিলাম, আজ থেকে হয় 20-25 বছর আগে বা আরো বেশি, তখন যেভাবে ন্যারেটিভ গুলো উঠে এসছিল, যেভাবে ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরি গুলো উঠে এসছিল, সেই জায়গাটা কিন্তু তুলে আনা দরকার। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা আছে, আমাদের অনেক ন্যারেটিভস উঠেছিল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটা মেডিকেলাইজ গেজ থেকে, তাই না? এইচআইভি সংক্রমণ থ্রু দিয়ে আমাদের এলজিবিটি কিউ রেকগনিশন আজকে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা কিন্তু আবার সেই জায়গা থেকে তো গল্প শুরু করতে পারছি না, আর ওটা একটা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি হিসেবে পোর্ট্রে করা হয়েছিল বলে 30 বছর লাগলো ওদের কিছু করার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু অন্তত ন্যাকো কাজ করছিল। হ্যাঁ, সেটা আমরা বলতে পারি। কিন্তু আমাদের এই কারেন্ট সিচুয়েশনে যেখানে আমরা বৈষম্যের কথা বলছি, সেই জায়গায় গল্পটা তৈরি করা কিন্তু খুবই কঠিন, কারণ আমাদের তক্ষুনি যে মানে আমাদের টিপিক্যাল যে সায়েন্টিফিক প্রুফ যেরকম চায় মানুষেরা, সেটা দেওয়াটা খুব মুশকিল হয়ে যায়, কারণ আমরা এতটা সমাজের কাছে চক্ষু লজ্জা নিয়ে চলি যে অনেক সময় ভেতরে কি মারধর হচ্ছে আমরা কালশিটরে ঢাকা দিয়ে চলি, কেউ দেখিয়ে দেখিয়ে চলে না।
হ্যাঁ, তো সেই গল্পগুলো বের করার জন্য একটা বিশাল সাহস লাগে, আর সেই সাহস কতজনের আছে, হ্যাঁ সেটাও দেখতে হবে, তাই না? দেখো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে এখন পোস্ট 2018 আমরা অনেক বেটার জায়গায় আছি। অ্যাটলিস্ট আমরা ক্রিমিনালদের উপর রিসার্চ করতে যাচ্ছি না বা ক্রিমিনালদের খবর নিতে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? আমরা মানে উই আর অল ফ্রি সিটিজেন্স অফ দ্য কান্ট্রি। সেইখানে যদি এই ডেটাটাও কালেক্ট করা যায়, এবং এই কালেক্টটা কিন্তু একার পক্ষে কারো পক্ষে সম্ভব না, বা একটা কোনো অর্গানাইজেশনের পক্ষে সম্ভব নয়, যে আজ অব্দি বা এই 2018 থেকে 2023 বা 24 অব্দি কতজন কুয়ার মানুষ মারা গেছেন, হাউ মেনি লাইভস হ্যাভ বিন লস্ট। এন্ড আমরা জানি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে ইভেন ইফ it violates the right of one individual, it is not about the minuscule minority anymore. সো সেই আর্টিকেল 21 এর জায়গা থেকে যদি আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি যে ভারতবর্ষের 2018 পর থেকে আজ অব্দি এতজন কুয়ার মানুষ অত্যাচারে মারা গেছেন, that might shake the conscience of the court. Dejyoti, you're muted. Thank you. Which actually brings me to you, Namrata. This entire creation of a narrative of discrimination against queer people, এইটা তৈরি করা কি সম্ভব, এবং মানে আইনের দিক থেকে, এবং সেটা করে আমরা কি গেইন করতে পারি, জাস্ট বেসিং ইট অন দ্য ডিসিশনস দ্যাট উই হ্যাভ এট হ্যান্ড। আমরা যে যদি কোনো অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন লেজিসলেশনের জন্য পুশ করি, হ্যাঁ আমরা তো দেখেইছি যে অলরেডি রিগার্ডিং ট্রান্স পিপল কিছু কথা বলা হয়েছে, যে ট্রান্স বিবাহ, যদি একটা ট্রান্স মানুষ একটা অপোজিট জেন্ডার মানুষকে বিয়ে করে, হ্যাঁ তবে তার বিয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হবে, হ্যাঁ ওটাকে আবার এক্সপ্লিসিটলি বলা হলো, যদিও আমরা অলরেডি সেটা জানতাম কিন্তু মানা হচ্ছে না অনেক জায়গায়। হ্যাঁ, তো ওখান থেকে যদি আমরা স্টেম আউট করি, তোমার কি মনে হয় আমরা কোন দিকে এগোতে পারি? আমি চেষ্টা করব বাংলায় কথা বলতে, but when it comes to the law আমি inevitably ইংলিশে কথা বলবো, কেন কি I generally don't speak in Bangla a lot. No, I mean, I agree with Kaushik ki mane the question of whether marriage is a fundamental right or not, the fact that the court did not elevate it to the status of a fundamental right, I think that gives us a lot of opportunities as a movement. কেন কি I think queer movement, especially relational equality নিয়ে অনেক কথা বলে। Ki, why is it ki certain intimacies are privileged in the law? So যদি কোর্ট বলতো কি there is a fundamental right to marry, I think it would reinforce that hierarchy. কি ম্যারেজের একটা স্পেশাল স্টেটাস আছে, there are certain rights that flow from that institution, so there is a justified state interest in making certain benefits accessible only to that institution. Now that we know marriage is not a fundamental right, I think that gives us space to push for recognition of all kinds of intimacies. And I think ekhane, again, Kaushik is right, ki Chandrachure directions are minority, but I do think ki onek cases the Chandrachure directions also clarify the very broad directions that Justice Bhatt has given. So jekhane there is no conflict between their opinions, I would say that you can potentially rely on Chandrachure's opinions to clarify a lot of Bhatt's very broad opinions. And I'll come to that in a second, particularly when we are talking about discrimination. যদি তুমি Bhattir directions দেখো, Bhatt is majority, Bhatt's directions are consequently binding, right? There's a very interesting thing that Bhatt says. He says ki there is discrimination, there are certain benefits that are available only to married couples. And he points to those benefits, specifically benefits in the area of labor law, right? ESIC, Provident Fund. Then he points to compensatory benefits, which again are linked to marriage. And he says, as far as these benefits are concerned, and I would read this list of benefits as illustrative. I wouldn't read it as a closed list. It's only ESIC, it's only EPF, it's only compensation in case of death or injury of one partner, right? Oh, bole, these benefits for which marriage is a precondition, queer people will not be able to access it because they're not allowed to marry under existing laws. But there is a duty on the state to correct this discrimination, which means for queer persons, even if they are not married, the state has to now figure out how to ensure benefits which are otherwise available to married couples are available to queer couples who are not married.
And I think a direction like that to me is very interesting. And I think এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলিনি. We've constantly kind of gone back to the question of marriage, and I think lost the bigger picture, which is marriage পাইনি, but what do we do with what we have, right? তো চন্দ্রচূড়ের এই মানে সরি ভাটের এই ব্রড ডিরেকশন আছে কি যে বেনিফিটস গুলো ম্যারিড কাপলস কে দাও, queer couples কে দাও, whether they are married or not. Certain queer couples can marry trans couples in a heterosexual relationship. So I think we need to now think about a broad direction guloke, how we will seek enforcement of these broad directions. One is litigation, case by case basis, right? তুমি বলো কি দেখো, these are queer partners or two queer people in an intimate relationship. Doesn't matter if it's marital, it's conjugal, it's monogamous or not. There is a denial of benefits at a binding direction আছে কি এটা discrimination and you need to address this denial. So one is case by case basis, you litigate and you expand. Another is advocacy. Now we know that there is an obligation on the state to address that discrimination. How do we now advocate, right? And that is where I think Kaushik's point is very important. We need to have these conversations. Can the problem is court এই broad জিনিসগুলো বলে দেয়, ওর পরে state বসে থাকে, কিছু করে না. So inevitably movement politics has to put that pressure. So we now need to figure out এই যে broad directions গুলো আছে, how do we materialize them? What form should these directions take? Now, what are our avenues for advocacy? Acta to committee. Again, I don't have faith in the committee. I don't think it is the priority of the union to set up that committee. 2024 elections are around the corner. I don't think they care. You see our journey with the Transgender Protection of Rights Act. It took forever. And in the act we have now, you're not happy with it. We have challenged that also, right? So I personally have no faith in this committee business. But that doesn't mean that we don't also think about it, because we don't want there to be a committee that we don't agree with. In the event that the union does set up a committee, we need to ensure that there is energy directed towards ensuring that committee is inclusive, ensuring that the agenda of the committee reflects some of their community and material needs. So I wouldn't say ignore it, right? Because then what happens is when we ignore it, they will set up some committee with skewed membership, with a narrow agenda, and nothing will come out of it. Another is state legislature. State government competence আছে to ensure marriage equality. এটা আমাদের constitution বলে রাখা হয়েছে কি state governments can enact family laws, not just marriage, parenthood, succession, right? The Supreme Court has said there's a right to family, hasn't really gone into what that right to family means. Chandrachud নিজে নিজের একটা judgment বলেছে that atypical families cannot be discriminated against, right? So the idea is that we use all of this to ensure that we advocate with the state legislature, particularly in states where we think that the government, the ruling party, will listen. So I think this also requires us to sit down together and then figure out what is it that we're advocating for. I think it's sad, of course, for a lot of people that marriage equality has not been realized. There is one thing of politics that you don't agree with marriage. Of course, it's patriarchal. Of course, it's endogamous. But the point is, তোমার অনেক material benefits marriage থেকে flow করে. Parenthood, right? Succession. Beyond that, lots of benefits beyond family law flow from marriage. So I don't think we can ignore that marriage question fully. So I think the job of us as lawyers and community members is to now sit down and see what we do with these directions. Because we have to ensure that the narrative is in our court. The state should not draft a narrow agenda then enforce it upon us, right? Character, of course, police violence. Again, তুমি যদি ভাটের opinion দেখো, ভাট is majority. তো অনেক লোক বলছে কি Chandrachud minority, it's not enforceable. I slightly disagree. I'll explain why. Bhatt has said you have a right to a relationship, you have a right to cohabit with whoever you want. That right is not simply a right for you to exercise. The state has to ensure you can exercise that right. There is an obligation on the state to ensure that you can exercise that right. That means if there is any interference by the state, especially the police or society or family, that prevents you from exercising that right, then the onus is on the state to create enabling conditions to exercise that right. That means many things. Chandrachud is more specific. Bhatt ei broad jinishta bole chhede deয়, right? Chandrachud then issues directions to the police and says ki FIR tumi hastily lodge korbe na, preliminary inquiry koro. Natal family violence se jodi complain hoy, you can't disregard it. You can't call queer people to the police station and interrogate them. So I would say we need to read Chandrachud's directions as clarifying Bhatt's broad directions. There is no conflict. Both the judges are on the same page on these issues.
So we need to learn how to use these directions and target the correct spaces. Police stations, the state government, the Ministry of Social Justice. So we need to now do that job of mapping. কার সাথে কথা বলি? Towards whom do we direct our advocacy? What is the agenda of this advocacy? And how do we use what we have? Because we have quite a bit, if not marriage. And so we need to shift our gaze to that, right? So that in a nutshell would be some of my points in respect to your question. As far as again discrimination law, I don't see this government bringing in a discrimination law. I don't think that's their priority anyways, given how the last 10 years have been. If anything, I think it's the opposite. They want to discriminate, which they are doing. But that doesn't mean that in the absence of the law, there's a remedy. Nahi. It's one thing that eventually there will be a anti-discrimination law. There's already the Transgender Rights Act that prohibits discrimination, but in my opinion, again, very weak. When it comes to discrimination by private parties and not the state, there is no remedy. Prohibit করে দিয়েছে discrimination, but remedy provide করেনি. What is the point of prohibiting when there is no remedy, right? এটা কিন্তু চন্দ্রচূড় নোট করে ওর observation or judgment if the Transgender Rights Act is lacking. So all of these things are also strengthening our challenge to the Transgender Rights Act of 2019. So we need to shift focus on how to use that. Chandrachud and Bhatt both say majority and minority. Queer people cannot be compelled to undergo a medical procedure against their will. That compulsion can come from the state, which is what the Transgender Rights Act does. कि যদি তুমি man या woman এর card চাও, তোমায় কোনো kind of medical procedure এর proof দেখাতে হবে. Now that both the majority and the minority have said that there can be no compulsion, I read that as strengthening our challenge to the Trans Rights Act. So I think these are the things we need to focus on in terms of advocacy and next steps. I think, Namrata, what you just mentioned, it's going to immediately segue into what I was going to ask Oritra. Oritra, when it comes to trans people and, the entire thing about medical examinations and the way it is currently given in law, and the fact that this decision goes against that medical examination, and it says that you do not need to, how do you think we can build a case from a mental health service provider's perspective, because of the kind of pressures it puts on people to go through these examinations? And if we are looking at building a narrative, আমার তো মনে হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই ন্যারেটিভটাকে আমরা ঢোকাই ওখানে, যদি আমরা অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশনের একটা কেস তৈরি করতে যাচ্ছি। তোমার কি বক্তব্য? আমি যেটুকু প্র্যাকটিসে অন্তত দেখেছি মানে আশপাশে, সেটা হচ্ছে যে মেন্টাল হেলথের কিন্তু মানে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের প্রতি গেজটা এখনো খুব বাইনারি জায়গাতেই আটকে আছে, এবং আটকে থাকার কারণে মানে তাতে আমাদের মুভমেন্টে হয়তো আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি ইন দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অ্যাফার্মেটিভ থেরাপিজ, এন্ড আমরা কিভাবে সেটা দেখতে চাইছি বা করতে চাইছি, কিন্তু সেই সেম ধরনের সেন্সিটাইজেশন বা প্র্যাকটিসেস কিন্তু আমি বলবো না ইট হ্যাজ বিকাম কোয়াইট রুটিন ফর মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস অ্যাট অল। ইনফ্যাক্ট আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে দ্য মেজরিটি অফ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস, অ্যান্ড মানে আই এম সেইং দিস উইদাউট ডেটা, বা তাও আমি বলতে পারি এটা যে তারা অধিকাংশই নিজেরা সিসজেন্ডার, মানে ট্রান্সজেন্ডার মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস যারা অ্যাক্টিভলি ট্রান্স মানুষের স্ট্রাগলস বা পজিশনালিটিটা বোঝেন, এরকম মানুষ কিন্তু খুব কম। এবং আমার মনে হয় এই ধরনের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে, কেননা তারা যেভাবে তাদের একটা যেটা বলে যে মানে একটা এমবডিড এক্সপিরিয়েন্স এবং তার সাথে ক্লিনিক্যাল এক্সপার্টাইজ বা যেটাই হোক সেই দুটোকে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন, সেটা মানে একটা সিসজেন্ডার মানুষের কাছে সবসময়তেই এটা একটা রিমোট রিয়ালিটি হয়ে থাকবে, এবং সে বোঝার চেষ্টা করতে পারে, কাছাকাছি আসতে পারে, কিন্তু সে যেহেতু এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে নিজে লিভ আউট করে না, সে কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওটা বুঝতে পারবে না। এবং তখন তার ক্ষেত্রে যেটা হবে, সে সবসময়তেই স্টিরিও টাইপে ফিট করতে চাইবে যে তুমি কতটা আমার চোখে ছেলে হয়ে উঠতে পারলে, বা তুমি কতটা আমার চোখে মেয়ে হয়ে উঠতে পারলে। আর নন বাইনারি বা মানে অদ্বৈত লিঙ্গ পরিচয়ের কোনো জায়গা মানে কোনো ইমাজিনেশনই তাদের কাছে নেই। আর আমার যেটা মনে হয় যে মানে অনেক সময় হিজড়া পেশার মানুষ যারা, তারা যখন মানসিক পরিষেবার গ্রহণ করেন, অনেক সময় যেটা হয় যে তাদের প্রতি একটা অদ্ভুত ধরনের ভীতি কাজ করে, যে মানে তাদেরকে অনেক সময় এক্সামিনেশন না করেই ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি এরকমও একটা মানে রিলিজ রিপোর্টে ছিলাম ট্রান্স অ্যাফার্মেটিভ মেন্টাল হেলথ কেয়ারে, যেখানে এটাই বলা হচ্ছে যে তাদের যে ঘরানার মধ্যে থাকার যে কালচার, সেটাই তাদের একটা সোশ্যাল টেস্ট, এবং তাই তাদের আর কিছু দেখার দরকার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাদের মধ্যে কতজনের আদৌ সেই লেভেলের ডিসফোরিয়া আছে যেখানে তার বডিলি ইন্টারভেনশন তিনি সিক করছেন,
আদৌ সেটা উনি চাইছেন কিনা, মানে এই কনভারসেশন গুলোর মধ্যেই তারা ঢুকছেন না একটা অদ্ভুত ধরনের সেই মিস্টিফিকেশন আর ভীতির কারণ। আবার অনেক ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তাদের ইমাজিনেশনে যখন তারা দেখছে যে একটা সোশ্যাল এমন লোকেশনে আছে যেটা তার পক্ষে ভাবা একটু কনভিনিয়েন্ট, মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা মা এসছেন তার ইয়াং অ্যাডাল্ট কাউকে নিয়ে বা চাইল্ডকে নিয়ে, তখন সে তার ওই ভদ্রলোকী যে ধারণাগুলো সেগুলো তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে যে তুমি যতটা পারো একটা মানে নিজের যে অ্যাসাইন সেক সেই অনুযায়ী চলো, আর নইলে তোমাকে একটা এক্সট্রিম লিটমাস টেস্ট ক্রস করতে হবে। তো সার্জিক্যাল মানে এই যে ইন্টারভেনশন গুলো যেগুলো আমরা বলছি যে মেডিকেল ইন্টারভেনশন রাখবো কি রাখবো না, আমার মনে হয় সেটা লিগালি যদি ইনস্টিটিউটেড হয়েও যায়, এটা একটা হিউজ টাস্ক মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটিকেও কনভিন্স করানো যে তারা সেই সেলফ ডিটারমিনেশনটাকে রেসপেক্ট করবেন, কেননা তাদের যে আর এই যে যেটা দেবজ্যোতি তুমি একটু আগেও বললে যে কমিউনিটির একটা মেজরিটি স্বীকৃতিও এসছে এইচআইভির হাত ধরে, তার মানে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে মেডিকেলাইজেশন কিন্তু ল এর মতো একটা ইকুয়ালি পোটেন্ট ইনস্টিটিউশন যেটা এতদিন ধরে কমিউনিটির মানুষদের লাইফকে রেগুলেট করে এসছে, এবং সেখানে মানে কতজন প্রফেশনালের কাছে গিয়ে তুমি এই ডমিনেন্ট ডিসকোর্সটা পাল্টাবে সেটা সত্যি মানে আমি এখনো সেই ভাবনার জায়গাতেই নেই অনেস্টলি, কেননা যেটা মানে কি লেভেলে করতে হবে আমার মনে হয় বেবি স্টেপস নেওয়া দরকার অফকোর্স, এবং মানে ল থাকলে কি সেটাকে বাইন্ডিং করা যায়, কিন্তু ফ্রেমওয়ার্কই না থাকলে তখন সেটাকে করাই যায় না। তো অফকোর্স সেটার একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু যদি আমি মানে ইমাজিনেশনের ক্ষেত্রে দেখি মানে যেভাবে প্র্যাকটিসড হয় সেখানে কিন্তু এটা রিফ্লেক্টেড হতে আমি একেবারেই দেখি না। বরং এরকমও হয়েছে যে কোনো মানুষ যদি নন বাইনারি হন বা তথাকথিত সেই বাইনারি মেল ফিমেল ট্রান্সের মধ্যে ঢুকছেন না, তাহলেই তার ট্রানজিশন নিয়ে গেট কিপ করা এবং তাকে এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মানে অ্যাভেল করতে না দেওয়া, এগুলো ভীষণ কমন। এবং মানে আর নইলে যেটা হয় কি অনেক সময় এটার একটা অন্য ধরনের বার্ডেন দেওয়ারও টেন্ডেন্সি আমি দেখেছি, যে কেউ একজন মানুষ যদি থাকেন যিনি হয়তো অ্যাফার্মেটিভ প্র্যাকটিস করছেন, তখন প্রফেশনের সবাই তাকেই রেফার করতে থাকে, মানে তারা নিজেরা কোনোভাবে নিজেদেরকে এডুকেট বা সেন্সিটাইজ করবেন না, বাট ওই একজন মানুষের বা কয়েকজন মানুষেরই সোল রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যাবে সব কেসেস গুলো হ্যান্ডেল করার এবং সেগুলোকে ফেসিলিটেট করার। এবার এইভাবে কি হবে, সেটা সবসময়তেই সেই ইন্ডিভিজুয়াল মানুষটার ওনাস হয়ে যাবে, সেটা কখনোই একটা সিস্টেমিক দায়িত্ব হবে না, এবং এই মানুষটা আবার যখন চলে যাবে তখন আবার এই সেম ম্যাল প্র্যাকটিসেস গুলো ফ্লো করবে। তো এটা আর আমার মনে হয় যে এই মেডিকেল ইন্টারভেনশনটা আমার এটা খুব ভালো লাগলো যে নম্রতা এটাকে এক্সপ্লেন করলে ইন দ্য কনটেক্সট অফ হাউ ইট ক্যান বি ইউজ টু চ্যালেঞ্জ দ্য ট্রান্স অ্যাক্ট, বাট অলসো আই থিঙ্ক এই যে কনভার্সন থেরাপিরও যে জায়গাটা উঠে এসছে, আমার মনে হয় খুব যদি স্পেসিফিক একটা কনভার্সন থেরাপি ল হয় সেটা ভীষণ ভালো, মানে যেটাই থেরাপির উপর বেস করাই একটা স্পেসিফিক গাইডলাইন বা ল, কারণ অনেক সময় কিন্তু মেডিকেল প্রফেশনালস ছাড়াও অনেক রিলিজিয়াস গুরু কোয়াক্স এরাও ফলো করেন, এবং এদেরকে অ্যাকাউন্টেবল করার মেকানিজমস কিন্তু আমাদের কাছে রিলেটিভলি কম, কারণ আমাদের দেখতে হবে রিলিজিয়ান একটা ভীষণ পাওয়ারফুল ফোর্স আমাদের দেশে ফর ইনস্টিটিউটিং ভায়োলেন্স। তো সেটাকেও যদি কিভাবে এই লয়ের আন্ডারে আনা যায়, এটা আর ইন্টারসেক্স বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি যাদের অনেকের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের কনসেন্ট এক্সারসাইজ করারই জায়গা থাকে না, কেন জন্মের পরেই সেক্স সিলেক্টিভ সার্জারিজ হয়ে যাচ্ছে, তো সেটার বিরুদ্ধেও যে মানে আস্তে আস্তে স্টেপ নেওয়া হচ্ছে বা একটা লিগালাইজেশনের জায়গা আনা হচ্ছে যেখানে মানে ওটাকে ক্রিমিনালাইজ করা হচ্ছে বা মানে আউট অফ প্র্যাকটিস বলে মার্ক করা হচ্ছে, ওটাও আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ অরিত্রা। এটা থেকে আমার একটা প্রশ্ন যেটা মাথায় আসলো হলো যে আমরা যদি এখন প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আলাদা করে আইন তৈরি করতে শুরু করি, হ্যাঁ, যেখানে আমরা একটা রেমেডি দেওয়ার চেষ্টা করছি এক একটা প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে, তখন মানে that could also become an excuse to not act for the government, for the legislature, যে বাবা এত অতিরিক্ত কাজ করতে হবে, তার চেয়ে পুরো জিনিসটাকে ধামাচাপা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্ট যদি কিছু করতে হয় করুক, না হলে আমরা কিছু করবো না। হ্যাঁ, যেটা হাত তুলে বসি, আর আমাদের তো সরকারের এমনিতে একটা প্রবণতা আছে, হ্যাঁ, যে মানে আমরা কোনো মাইনরিটি ইস্যুসদেরকে ধরবো না, যদি সুপ্রিম কোর্ট বলে তবেই করবো, না হইলে তো আমরা ইলেকশনে হারবো। যেটা যেই সরকারই থাকুক না কেন, সেটা মানে আজকে বিজেপি সরকার আছে বলে বলছি না, যেই সরকারই থাকুক না কেন তারা তাই করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি করতে পারি যাতে অন্তত ভেরি স্পেসিফিকলি যেই সম্প্রদায়দেরকে কিছু আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যেরকম
particular transgender groups have been given rights in India. অন্তত তাদের জন্য যেটা মরিত্রা বললো যে কনভার্সন থেরাপি, এই থেরাপি, ওই থেরাপি, এইগুলোকে ক্রিমিনালাইজ করে আর ওই প্রহিবিশনের আন্ডারে কি রেমেডিস দেওয়া যেতে পারে, এই ধরনের আইনকে তৈরি করা জন্যে কি আমাদেরকে আবার আলাদা করে নতুন করে কেস গঠন করতে হবে, নাকি যা আছে সেটার উপরেই আমরা ভিত্তি করে এগোতে পারি? এটা নম্রতা, কৌশিক দুজনকেই বলে দিচ্ছি, যে উত্তর দিতে পারবে দাও। হ্যাঁ, নম্রতা খুব সুন্দর করে বললো, এবং অরিত্রাও যেটা বললো খুব খুব সুন্দর করে দুজনেই কথা বললো। আমি খুব ছোট্ট করে যেইটুকু বলবো সেটা হচ্ছে যে, দেখো দেবজ্যোতি, আমরা যদি ভাবি আমরা অনেক কিছু চাই, কিন্তু আমি একটা দেয়াল যতই ঠেলি না কেন দেয়ালটা সরবে না। আমি যতই দেয়ালে মাথা ঠুকি কোনো লাভ নেই তাতে। সুতরাং আমায় কি করতে হবে? আমাকে দরকার পড়লে একটা বুলডোজার আনতে হবে দেয়ালটাকে সরানোর জন্য। তো এই স্ট্র্যাটেজিটা যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আমরা মাথা ঠুকে মরে যাব, দেয়াল সরবে না। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই নম্রতাও যেটা বললো বা অরিত্রাও যেটা বললো, যে একটা জিনিসে আমি বলবো গুরুত্ব দেওয়ার জন্য, সেটা হচ্ছে ডেটা কালেকশন। কিসের ডেটা কালেকশন? যেই রাইট গুলো আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং যেই সার্ভিসেস গুলো আমি এন্টাইটেলড অ্যাজ আ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের একজন নাগরিক হিসেবে যে সার্ভিসগুলো আমি এন্টাইটেলড, সেই সার্ভিসগুলো আমায় দেওয়া হচ্ছে কিনা সেই ডেটাটা কালেক্ট করা, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করা। যে আজকে দেখো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু এখনো আমি এয়ারপোর্টে একটা সেপারেট কিউ দেখি না ফর ট্রান্সজেন্ডার পারসনস। ইট ইজ অনলি ইন বাইনারি, পুরুষ এবং নারী। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের না, উই হ্যাভ টু গো ফর দ্য লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস। নম্রতা নিশ্চয়ই ডিটেলে বলবে যে কোন কোন জায়গায় অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে এবং কি কি ভাবে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গাগুলো স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা একেবারে লাভ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে না গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে হাইকোর্টে জাজেস আছে যারা এই বিষয়ে সেন্সিটিভ, সেইখান থেকে একটা একটা করে কনস্টিটিউশনাল কোর্টের অর্ডার বার করা। This is not a battle which will be over in our lifetime. So we need to take the correct steps for the future generation to build on it. এইটা আনফরচুনেটলি আমরা নালসা জাজমেন্ট এবং 377 ডিক্রিমিনালাইজেশন হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ আমরা ভেবে ফেললাম এই তো সবকিছু হাতের মোয়া। সুতরাং আমার মনে হয়, ওই যেমন অনেকে বলছিল যে তারা খুব চিন্তিত এখন যে এই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হচ্ছে, ইন্ডিয়া সবকটায় জিতলো, সেমিফাইনালে হারবে না তো। তারা চাইছিল যে একটা যেন হারে সেমিফাইনালে আগে, তাতে একটা একটা ইয়ে হবে যে না, there is no complaisance. সো সেই জায়গাটায় কিন্তু একটু ভাবতে হবে। আজকে দেখো, ট্রান্স অ্যাক্টের চ্যালেঞ্জটা ফাইল করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আমি জানি না কমিউনিটির কেউ বলতে পারবে কিনা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তার ফেটটা কি, মামলাটা কোথায় আটকে আছে, কেন হিয়ারিং হচ্ছে না। যেখানে কিনা আমরা দেখতে পেয়েছি সেকশন 18-এ it is clearly violative of article 14 and 21, যেখানে একজন সিস হেট মানুষকে মারলে যেই শাস্তি হবে তার থেকে কম শাস্তি হবে একজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষকে মারলে। This is absolutely patently illegal and perverse on the face of the records. কিন্তু সেইটাকে আমরা পুশ না করে আমরা বিয়ের জন্য লড়াই করতে গেলাম। সুতরাং আমার মনে হয় একটু we need to go back to the drawing board, এবং এই ডেটা কালেকশনটা আজ অব্দি ভারতবর্ষে বিভিন্ন এনজিওর কিন্তু বেশিরভাগ এনজিওর ফোকাসটা হচ্ছে হেলথ রিলেটেড সার্ভিসেসের উপর। ডেটা কালেকশনটা কোথায়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোথায়, পলিসিস কোথায়, এই যেগুলো কিন্তু আমার মনে হয় ভাবতে হবে। আমি নম্রতাকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের নালসা জাজমেন্ট, আমাদের 377 ডিক্রিমিনালাইজেশন এবং এই ম্যারেজ ইকুয়ালিটি জাজমেন্টের নম্রতার আর্টিকেলে নম্রতা সেটা রেফার করেছে অনেক জায়গায়, এবং যারা শুনছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে অলরেডি সেই আর্টিকেলটার বাংলা অনুবাদও শেয়ার করা হয়েছে চ্যাট বক্সে, তারা সেইটা পড়ে দেখুন এবং স্ট্র্যাটেজাইজ করুন যে কিভাবে কোন কোন জায়গায় আমরা রাইট গুলোকে অ্যাকচুয়ালাইজেশনের জন্য ক্লেম করতে পারি। নম্রতা। Oh, sorry. No, I agree with Kaushik. I think
The first thing কি আমাদের করার দরকার, I think more or less the community now knows কি বিয়ে পাইনি আমরা, right? So এখন I think our job is to focus on কি potentially পেয়েছি judgment থেকে. And I think the first thing is to we need to have that conversation before jumping the gun and saying we should do X, we should do Y, we should do Z. I think the first step is to just have a conversation with the community and ensuring ki যেগুলো আমরা পেয়েছি, যে directions এর potential আছে ওইটা আমরা clearly communicate করি. Because once we communicate this, যখন the community knows ki at least এইটা পেয়েছি, state এর এই duty আছে, then they can come to us and tell us, but materially কিন্তু পাইনি, right? কেন কি আমি নিজের পার্টনারের সাথে থাকি, পুলিশ কমপ্লেন হয়েছে, আমার পার্টনারকে নিয়ে গেছে, তো even though বলা হয়েছে কি that the state has a affirming duty to ensure ki I can exercise these rights, materially কিন্তু পাইনি. And I think already I'm sure ki data আছে, of course I agree with Kaushik ki মানে একটা successful claim এর জন্য you need to demonstrate impact. And I think even in the absence of data, the court has acknowledged that. And you can't take away from that. The court has acknowledged discrimination. The court has acknowledged police violence. The court has acknowledged violence at the hands of the medical fraternity. The court has acknowledged natal family violence. So it's not like a violence gulo ora acknowledged foreign. So we need to also remember that. But I think at this point of time, before we decide ki what is the low-hanging fruit, what we need to prioritize, in my opinion, I think violence. Right? That is my personal opinion. And discrimination and violence are two sides of the same coin. My opinion is material benefits, employment, housing. These are the sectors where discrimination is rampant. So I think we need to have a conversation with as many people as possible to make this judgment as accessible. And then from there, we need to think about what it is that we want to prioritize. And I think that's not a call for either me or Kaushik or anyone else to take. But then I think my responsibility as a lawyer is to ensure ki judgment as accessible as it can be. আমাদের precedent prior judgment se ki pechi, to make that information as accessible. কোনখানে gap আছে dataতে? Why did such certain arguments not succeed? To make that information accessible. So once that is accessible, then we can take forward the priorities of the community. I think that's my duty as a lawyer, to understand what the demands of the communities are after they've democratically decided on it. And then, of course, take the next step in response to that. So I think I'll just stop at that, if that makes sense. থ্যাংকস নম্রতা, থ্যাংকস কৌশিক। কৌশিক, তুমি যে বারে বারে কথাটা বলছো কেন যে আমরা ম্যারেজ ইকুয়ালিটির জন্য গেলাম, I'll tell you why. Cisgender privilege. It's as simple as that. Obviously, there was some cisgendered person who decided that, yes, we need same-sex marriage over here right now. We weren't bothered with what's happening to transgender people. We are sitting in our ivory towers, in our fancy homes, drinking Earl Grey tea, watching the world go to the dogs, and we are not bothered. We are only bothered about what affects us at the end of the day. তাই না? ঝামেলাটা ওখানে। যখন মেনকা গোস্বামী কথাটা বললো, যখন ফাইনাল আর্গুমেন্টস গুলো হচ্ছিল, হঠাৎ করে she mentioned something like, youngsters are wanting to get married. That is when Chandrachud pointed out, yeah, just because, like people are talking in society about getting married doesn't mean it should happen, Like, we shouldn't just follow what the majority is wanting. Right, because that's what she was aiming at. And this is unfortunately what is happening within the queer community as well. Who's the primary voice at the end of the day? Which voice is usurping all other voices? আমরা কি আর কারোর গলা শুনতে পাবো কি পাবো না? মানে অন্তত আইনের চোখে আমরা কাদের গলা পাচ্ছি, কাদেরকে দেখতে পাচ্ছি? এত কেস হয়েছিল কেশব সুরির আগে, নফতেজের আগে, স্বীকৃতি কার থ্রু দিয়ে দিল? আইআইটিয়ানসদের থ্রু দিয়ে দিল, একটা হোটেলের থ্রু দিয়ে দিল যে কোটিপতি। কাতারে কাতারে লোক তার আগে পিছিয়ে গেছে, তাদেরকে কি কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হলো না, তাই না? এটা কি দেখে আমরা কোনোদিনও কিছু শিখবো না? কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে নম্রতা, ইউ সেড, যে তুমি যে বললে না যে অ্যাবাউট
married couples versus queer couples. Therein lies a problem. How do you define a couple? Who's to stand witness to the fact that they've been cohabiting together, be in a relationship together? যার জন্য কৌশিক যে বলছে না, for every individual the right ought to be equal, that makes more sense in this situation. নইলে তো আবার সেই পুলিশিং ইন দ্য বেডরুম শুরু হয়ে গেল। না হলে কি হবে বলতো, আমার মতো ওই তারা মাথায় তেল দেওয়া হবে। আমি বাইরের দেশে বিয়ে করে 10 বছর বসে আছি, তবে আমি সেই আইনের কাগজটা এসে আমার কোর্টকে দেখালাম যে দেখো আমি তো 10 বছর ধরে ওখানে বিবাহিত আছি, তার মানে আই এম ডেফিনেটলি লেজিট কুয়ার কাপল। হ্যাঁ, এখানে এসে আমার লেজিটিমেসি দাও, আমাকে ইন্স্যুরেন্সটা বুক করতে দাও, আমাকে প্রপার্টি ইনহেরিট করতে দাও। That is the only way we can do it then. So we are at a huge intersection and it's a quagmire, সত্যি কথা বলতে গেলে। কিন্তু আমরা এখান থেকে বেরোতে পারি যদি আমরা সকলে মানে নিজেদের হাত ধরে চলি, নইলে কিন্তু সব ডুবে মরবো লিটারালি। কারণ এত জটিল ব্যাপার এটা, এমনিতেই তো ছোট দেশ নয়। আর তুমি যে হাউজিং ডিসক্রিমিনেশনের কথা বলছো নম্রতা, আজকে আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে কত লোকের ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে। সিসজেন্ডার মানুষদের, ছেলে আলাদা থাকতে দেয় না, মেয়েদেরকে আলাদা থাকতে দেয় না। হ্যাঁ, ওখানে আমরা ট্রান্সজেন্ডার মানুষের জন্য নিশ্চয়ই লড়বো, কিন্তু লড়তে গিয়ে তো আগে তো এই দিকটাকে ঠিক করতে হবে, নাহলে তো সেই যে সেই হয়ে দাঁড়াবে। আবার সেখানে ঠিক আছে, আমি ট্রান্স মানুষকে ঘর দিতে রাজি আছি, সে মুসলমান হলে ঘর দেবো না। এই ঝামেলাগুলো তো আছে না। তো আমরা তো মানে এই সবকটা কাঠামো আমাদেরকে মাথায় রেখে এগোতে হবে। হ্যাঁ, আর কাঠামো কিছু ভাঙতেও হবে, কিন্তু ভাঙাটা আমাদের এই জীবদ্দশায় হবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, কিন্তু চেষ্টা তো করেই যেতে হবে। কৌশিক যেটা বললো, আমাদের একটা বুলডোজার স্ট্র্যাটেজি লাগবে, তাই না? তো এই অ্যাকচুয়ালি এখন তো মানে বুলডোজার ওয়ার্ডটা এত ট্রিগারিং না এখনের পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টে। ও গড ইয়েস, মানে আমাদেরকে নাও রিক্লেম দ্য বুলডোজার, ব্যাপারটা ওই হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি এটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, যে মানে এমন নয় যে আমরা শব্দটা নিয়ে পড়ে থাকবো, দরকার পড়লে উইল রিক্লেম বুলডোজার, নট জাস্ট দ্য ওয়ার্ড বাট দ্য বুলডোজার ইটসেলফ। আর সত্যি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই জিনিস এত ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাকে যদি আমরা আবার রিক্লেম না করে নিই, হ্যাঁ, we'll be letting ourselves down, we'll be letting the community down. At the end of the day, all the people who are on this Zoom call are empowered on some level or the other. The panel on some level or the other has way more empowerment than many queer people in this country of 1.4 billion people. তো আমাদের ক্ষমতা আছে কিছু একটা করার। যার জন্য মানে বারে বারে কৌশিক বলছে, তুমি বলছো, নম্রতা, অরিত্রা বলছে, we need to go back into the decision and figure out what we can do next. স্ট্র্যাটেজাইজ করতেই হবে। আর আমাদের নিজেদের যে ছোট পেটি প্রবলেমস আছে আমাদের মাঝখানে, ওটাকে আপাতত পাশে রেখে, হ্যাঁ, কিছুটা মানে খাটের নিচে ঠেলে দিয়ে বাক্স করে রেখে দেওয়া যাবে, ওটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু এখন আমাদের সত্যি হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ এটারও আমাদের আইন, আমাদের লেজিসলেচার খুব সুযোগ নিচ্ছে, আমাদের মধ্যে যে এই ভাঙনগুলো আছে এটার সুযোগ নিচ্ছে। এতে আমি আই উড লাইক টু ওপেন দ্য ফ্লোর আপ ফর কোয়েশ্চেন্স, কারণ আমাদের সময় তো সীমিত। Pavan, would you care to tell me what the Yeah, I want to. first question is, perhaps? I think there are a few hands up. Okay, for some reason I can't find the hand raising symbol, but there are people who were waiting for questions. I just want to add. I want to just add to what Kaushik had said. I really like that we have to build the narrative around discrimination or anti-discrimination. And as a documenter, archivist, I want to say that actually there is no dearth of stories and data and information going back in time, and up to today. We need to sit down and imagine what kind of advocacy we want to do, what kind of stories we want to bring forward, and those stories are there. So I just want to add that little bit. And I think Rahul had a question sometime back. Rahul, তুমি আছো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বলো। আচ্ছা, আমার কৌশিকদার কাছে দুটো কোয়েরি ছিল। যেটা বলা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার ম্যারেজে, যে আমার প্রশ্ন, যারা প্রসেসে ঢোকেনি, যারা সার্জারি করে মেল টু ফিমেল বা ফিমেল টু মেল হননি, কিন্তু নিজেদেরকে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে আইডেন্টিফাই করছেন, তাদের বিয়েটা কিভাবে সম্ভব হবে? কেননা সেই বাইনারিতে ঢুকেই বিয়েটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মতন একটা ব্যাপার আমার মনে হলো, যতটুকু আমি বুঝলাম।
আহ, তো সেই ক্ষেত্রে যারা সার্জারি করেননি তারা বায়োলজিক্যালি ফিমেল থাকছেন, কিন্তু অ্যাজ এ ট্রান্সম্যান বা মেল হিসাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করছেন, বা তারা সে তাদের বিয়েটা কোন জায়গাটা দাঁড়িয়ে। আর একটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলা হয়েছে যে যে ট্রান্স অ্যাক্টে অলরেডি ম্যারেজ একটা রাইট আমাদের দেওয়া হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার পার্সনদের। তো ওই জায়গাটা কোন জায়গাটাকে মানে কোট করছে যে মানে একটা তো কোথাও বিয়ে নিয়ে বলা নেই, শুধু একটা আমি দেখেছিলাম যে আমরা কি কি পেপার চেঞ্জ করতে পারি, সেখানে একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট বলে একটা শব্দ ছিল। তো যদি ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টে কোথাও ট্রান্সজেন্ডার ম্যারেজ নিয়ে বলা থাকে, তো সেই জায়গা এই জায়গা দুটো একটু আমি আমি ক্লিয়ার হতে চাই। থ্যাংক ইউ রাহুল এই প্রশ্নটার জন্য। এই প্রশ্নটার উত্তর দেবার জন্য যেটা আমি বলবো প্রথম, সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আজকে নালসা জাজমেন্টে বলেছিল সেলফ আইডেন্টিফিকেশন, সেখানে কিন্তু এবং বলেছিল এনি কাইন্ড অফ ফোর্স ইললিগাল, অর্থাৎ শুধুমাত্র অনৈতিক নয়, বেআইনিও বটে। পার্লামেন্ট কি করলো? পার্লামেন্ট সেইটাকেই কিন্তু আইন হিসেবে প্রণয়ন করলো এবং বলল তুমি তখনই এম বা M2F বা F2M হবে যখন তুমি সার্জারি আন্ডারগো করছো। এই জায়গাটাই আমি আবার ফিরে আসবো যে এইটাও তো একটা ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টের কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেশন। সেই জায়গাটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি না, মানে চ্যালেঞ্জ করে সেটা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, সেটা নিয়ে আর কিছু এগোচ্ছি না। ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টে তুমি ঠিক বলেছো ম্যারেজের কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি, শুধু বলেছে ম্যারেজ সার্টিফিকেটে চেঞ্জ করতে পারি। এবার আমার কাছে এটা খুব অবাক লেগেছে যে বিয়েই করতে পারলাম না, তো ম্যারেজ সার্টিফিকেটে কিভাবে চেঞ্জ করব। 2 নম্বর কথা হচ্ছে আমি তখন বিয়ে করতে পারবো যখন আমার এসআরএস হয়ে গেছে। এসআরএস হয়ে গেলে আমার গিভেন নেম থেকে আমি আমার যে নিজস্ব নাম আমি সেটা চুজ করে নিয়েছি, তো সেখানে আর আমি সেই নামেই বিয়ে করেছি, তাহলে আর ম্যারেজ সার্টিফিকেটে চেঞ্জের কি প্রয়োজন? তো এইটাই আমি বলছি যে হয়তো যারা আইন প্রণয়ন করছেন তারাও হয়তো বিষয়টা ভালো করে জানেন না। এই জায়গাটায় এখনো কিন্তু ভারতবর্ষে একজন মানুষ যতক্ষণ না তার এসআরএস হচ্ছে তিনি কিন্তু বিয়ে করতে পারবেন না। এসআরএস হয়ে গেলে পর বিয়ে করতে পারবেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আচ্ছা, কিন্তু এইটা কিন্তু আটকে আছে কোথায়? নালসা অ্যাক্টে। যদি নালসা অ্যাক্টের আগে, যখন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টের আগে যখন নালসা ছিল, তখন কিন্তু সেলফ আইডেন্টিফিকেশন করে একটা বিয়ে করার জায়গায় আমরা একটা লড়াইয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্ট যেই মুহূর্তে চলে এলো, আর্টিকেল 141-এ লেজিসলেশন যখন হয়ে গেল, লেজিসলেশন উইল সুপারসিড, মানে লেজিসলেশনটা সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্টের ওপর দিয়ে যাবে। সেই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তাহলে আমাদের প্রধান লড়াইটা কোথায় হওয়া উচিত? ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টের কনস্টিটিউশনালিটি চ্যালেঞ্জ করা। আমি বোঝাতে আচ্ছা, আর পারলাম? একটা আমি জানতে চাইবো কৌশিকের কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আমারও এই জায়গাটাই লাগছিল। আর একটা বিষয় যেটা মেডিকেল ইন্টারভেনশন নিয়ে এখানে কথা হচ্ছিল বলে বললাম, যদিও আজকের সাবজেক্ট এটা নয়। ওখানে বলা হয়েছে যে বাইনারি কার্ডের জন্য তোমাকে একটা সিএমওএইচ এর একটা সার্টিফাইড কপি সাবমিট করতে হবে। এবার যারা জিডি নিয়েছে বা হরমোন, মানে এই মেডিকেল ইন্টারভেনশনের মধ্যে আমি বারবার প্রশ্ন করেছিলাম কি কি পড়ছে, বলেছিল জিডি বা একটা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ডক্টরের প্রেসক্রিপশনও সাবমিট করা যেতে পারে। কিন্তু যিনি প্রাইভেট চেম্বারে বসছেন, সেখান থেকে যখন আমরা এখন ডক্টর দেখাচ্ছি, সে সাইকোলজিস্ট হন বা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, সেখানে আমি সিএমওএইচ এর সার্টিফাই কপি কি করে দেব? এবং এই কপিটা অনেকে দিতে পারছে না বলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেগুলোকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে বাইনারি। তো এই জায়গাটা খুবই একটা প্রবলেমেটিক আর কি। একদম। এই যে দেবজ্যোতি, এই কথাটাই আমি বলছি যে রাহুল কিন্তু একদম একটা গ্রাসরুট প্রবলেমের কথা বলছে। আমি লয়ার হিসেবে রাহুল যেটা বললো, আমি একটা পড়ে আমার এক্স্যাক্টলি তাই মনে হয়েছে। আমি দিল্লির একজন লয়ারের সাথে কথা বলেছি, তিনি আমায় বললেন যে না কৌশিক, যদি একজন F2M হয়, টপ সার্জারি করলেই দ্যাট শুড বি ডিম টু বি আ সার্জারি। আইনটা পড়ে কিন্তু আমার তা মনে হয়নি।
right? They are specifically talking about, or they intend to talk about the genitalia. আমার যৌনাঙ্গ নিয়ে স্পেসিফিক্যালি বলছে সেইটাকে চেঞ্জ করতে হবে, তবেই আমি পুরুষ বা নারী হব। আজকে এই জায়গাটায় কিন্তু ট্রান্স রুলসেও কোনো ক্লারিফিকেশন নেই, এবং এইটার কোনো চ্যালেঞ্জ নেই কোথাও, যে সত্যি একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যিনি একজন আজীবন সিস ম্যান ছিলেন বা সিস ওম্যান ছিলেন, যার এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, তিনি কি করে ব্যাপারটা বুঝবেন? আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি আইনজীবীদের মধ্যে এই বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস নেই, আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই। সুতরাং এই গ্রাসরুট যে প্রবলেমগুলো না, প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমগুলোর একটা বোধহয় কম্পাইলেশন তৈরি করা দরকার, এবং সেইখান থেকে চুজ করে করে কনস্টিটিউশনাল কোর্টের দরজায় কড়া নাড়াটা দরকার। এখানে কৌশিক, তুমি যে কথাটা বললে, ওই এক একটা ইস্যুতে যদি আমরা করা নারী ওই মানে পার্সোনাল রেমেডি খালি দিয়ে যেন খারিজ না করে দেয়, আমাদেরকে ওটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, কারণ হতে পারে উইথাউট ওয়ান্টিং টু ডিসরাপ্ট দ্য সিস্টেম কেস বাই কেস করে ছেড়ে দিল, হ্যাঁ এর বিরুদ্ধে ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে, চলো ফিক্স করে দিই। কিন্তু আমাদের দরকার একটা ক্লাস অ্যাকশন, না? আর তুমি যে এই বিয়ের এইটা কথাটা বললে, ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কথা বললে, ওটা যখন প্রথমবার বেরিয়েছিল আমার মাথায় এসেছিল, তার মানে প্রথমত তো আমাদের তো সেম সেক্স ম্যারেজ নেই যে ওটার মধ্যে চেঞ্জ করে একজন পুরুষ একজন স্ত্রী হয়ে যাবে সার্টিফিকেটে, হ্যাঁ, টু মেক ইট ইন্টু আ স্ট্রেট ম্যারেজ। However, from a straight marriage where you have an assigned male at birth, assigned female at birth, getting married, then going for a gender realignment of some sort, you can convert it into a same gender marriage. You know, so that was like a very drunken conversation that I had. I was like, okay, this is the way out. You know, so কিন্তু এটাই ঝামেলা হয়ে যায় না, তুমি যেটা বলে যে আইন প্রণয়ন করছে তার কিন্তু মাথার মধ্যে অনেক এই গুল প্যাঞ্চ গুলো ঘুরছে না, ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঢোকানো আছে, ঢুকিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো আমি তোমার এই কথাটা না, আমরা হাসছি ব্যাপারটায়, কিন্তু এইটাই এক্স্যাক্টলি করা দরকার। আইনের মধ্যেও একটা দুষ্টুমির জায়গা আছে। You know, we need to be naughty within the premises of law. সুতরাং যেইখানে এইটাই হচ্ছে লিগাল স্ট্র্যাটেজি। সুতরাং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এইটা কেন হচ্ছে না, মানে আমি প্রচন্ড ব্যক্তিগতভাবে ফ্রাস্ট্রেটেড। তুমি দেখো বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করছে, খুব ভালো কাজ করছে, কিন্তু লিগাল স্ট্র্যাটেজি বিল্ডিং এর জন্য কি কোনো কাজ হয়েছে? কোনো কনসালটেশন হয়েছে? কোনো রিসার্চ আছে বা কোনো রিসার্চ ফান্ডিং আছে? সুতরাং এইটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ওই যে বললাম যে আমি খুব দুঃখী, আমি হাপুস নয়নে কেঁদে যাচ্ছি যে আমার খাবার নেই, কিন্তু কোথায় কেঁদে যাচ্ছি? একটা 5 স্টার হোটেলের সামনে, সেখান থেকে আমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমায় সেটা করলে হবে না। I have to change my strategy. I have to understand যে আমার অধিকার কোথায় কোথায় আছে, এবং কিভাবে আইনগতভাবে আমি সেই অধিকারগুলো ক্লেম করতে পারি। আচ্ছা, শ্রেয়ের একটা প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্ন না, আমার মানে যেটা বলার ছিল আর কি, মানে অ্যাড্রেস টু কৌশিক, মানে যেটা ফার্স্ট টাইম উনি যেটা বললেন যে দুষ্টুমি, কিন্তু এরকম প্রচুর মানুষ আছেন মানে যারা এমঅ্যাপ বা এফঅ্যাপ, তারা কিন্তু অনেক সময় এসআরএস পদ্ধতিতে যেতে চান না। তারা নিজেদের মানে তারা যে জেন্ডারটা এখন প্রেফার করেন, তারা সেটার মধ্যেই থেকে কিন্তু এই নিজেদের একটা হেলদি সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল একটা ম্যারিড লাইফ তারা মানে এস্টাবলিশ করতে চান। আরেকটা যেটা বক্তব্য ছিল হচ্ছে যে আমি মনে করি যারা জাজমেন্ট পাস করছেন তাদের কাছে আই থিঙ্ক তাদের যে ভিউ পয়েন্ট বা তাদের যে কি বলবো মেন্টালিটিটা, সেটার জন্য মেডিকেল কমিউনিটি মেজরলি রেসপন্সিবল। কেননা আমি যেটা দেখেছি যে মেডিকেল কমিউনিটি চেঞ্জ বলুন বা মানে ভালো আনার থেকেও এই মুহূর্তে খারাপও অনেকটা বেশি করছে। মানে অ্যাবিউজ বলুন, মানে কিছু সময় এমন ভাবে তারা ডিসক্রিমিনেশন বা ফোবিয়াটা স্প্রেড করছে, আমি সেটা নিজেও পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স করেছি, যে সেটা বর্ডারলাইন সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের দিকেও চলে যাচ্ছে। তো আমার মতে যতক্ষণ না ডক্টরসরা নিজেদের একটা সোশ্যালি একটা ইনিশিয়েটিভ না নিচ্ছেন এগুলোর ব্যাপারে কোনো চেঞ্জ আনার, আমার মনে হয় না যে আমাদের লিগালিও কোনো চেঞ্জ আসবে। কারণ আমার মনে হয় যে কোথাও না কোথাও যারা জাজমেন্ট পাস করছেন তারা হয়তো এই ডক্টরস গুলোর থেকেই ওপিনিয়ন চাইছেন বা শুনছেন তাদের নিজেদেরকে এডুকেট করার জন্য। তাহলে তাদের মধ্যে চেঞ্জ কতটা কি আসতে পারে?
মেডিকেলিও যতদিন না চেঞ্জ আসছে, সোশ্যালি আর লিগালিও আমার মনে হয় না চেঞ্জ আসবে বলে। আমি এইখানে একটা কথা বলবো যে আমাদের কিন্তু মানে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে আমাদের কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে চেঞ্জ আনানোর কোনো আইনগত পদ্ধতি নেই। যা চেঞ্জ আনতে হবে আইনের মাধ্যমেই আনতে হবে, এবং এই চেঞ্জটা কখন আসবে? যখন আমরা কোর্টের কাছে ডেটা দেখাতে পারবো। দেবজ্যোতি যেটা বলছিল যে আমরা, কৌশিক তুমি যেটা বলছো যে একজন একজন করে ছোট্ট ছোট্ট করে এগোনো, তাতে যেন ইন্ডিভিজুয়াল রেমিডিতে ব্যাপারটা আটকে না থাকে। সেইখানে আমি মনে করি লিগাল স্ট্র্যাটেজি হিসাবে যে আজকে আমি যদি গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে বলি যে আমার এই অধিকারটা পাচ্ছি না, কোর্ট বলে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে দিয়ে দিলাম। যেই মুহূর্তে আমাকে সেই অধিকারটা দিয়ে দিল, আমি কিন্তু একটা, দেবজ্যোতি কিন্তু একটা, বা শ্রেয় বা রাহুল বা পবন কিন্তু একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল করে বলতে পারে কৌশিককে দেওয়া হয়েছে তাহলে সবাইকে দেওয়া হবে না কেন, আর্টিকেল 14 তাই বলছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি সবার জন্য চাইতে যাব, সেই মুহূর্তে কিন্তু কোর্ট কিন্তু নড়ে চড়ে বসে বলবে ওরে বাবা দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। কিন্তু একজনকে যেই মুহূর্তে কোর্ট দিয়ে দেবে, সেই মুহূর্তে কোর্ট কিন্তু বলতে পারবে না একজনকে দিয়েছি বাকিদের দেবো না। নম্রতা, তুমি কিছু বলতে চাইছিলে? Oh, na. I mean, I think let's prioritize the questions. যদি আরো কোনো question আছে, but I do have some things to say. I'll say it at the end. Oritra, would you like to add to what Shrey was saying? কারণ তুমি যে কথাটা বলছিলে about mental health experts and not belonging to any of the trans identities and how the embodied experience is not felt, you know, সেটা আমার মনে হয় এই জাজেসের ক্ষেত্রেও খুব অনেকটা খেলে। So perhaps you could add to that. হ্যাঁ, মানে অনেক সময় তো আমরা মানে সো কল্ড মেডিকেল সায়েন্সেস এর মধ্যে এটাকে অবজেক্টিভিটি বা নিউট্রালিটি বলেও দেখে এসেছি, কিন্তু একটা জিনিস যেটা আমরা ভুলে যাই যে এই যে যেটাকে আমরা সিমিংলি নিউট্রাল ভাবছি, সেটা ইন এসেন্স একটা ডমিনেন্ট সোশ্যাল লোকেশনেরই রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে যাচ্ছে, যেটা এক্ষেত্রেও হচ্ছে। যে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের উপর আইন পাশ হচ্ছে, এদিকে মানে জাজমেন্ট বা যারা লয়ার রয়েছে তাদের মধ্যে হয়তো ট্রান্সজেন্ডার মানুষ নেই কেউ, বা সেখানে কমিউনিটি কনসালটেশন করেও যেটুকু করা যায় সেটাও হচ্ছে অনেক পরে, আইন পাশ হয়ে যাওয়ার অনেক লাইক রেজিস্টেন্স ফেস করার পর, যখন বিলের পর্যায়ে অনেক রেজিস্টেন্স আসছে, তখন কোভিড এর সময় কিছু কমিউনিটি কনসালটেশনস করা হয়েছিল টু ব্রিং অ্যাবাউট সার্টেন মডিফিকেশনস। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে মানে সেখানেও যদি বলি যে ডাক্তারি পরিভাষায় যদি আমি একটা মানুষের অস্তিত্বকেই ডিসঅর্ডারের ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে শিখে থাকি, বুঝে থাকি, তাহলে তো সেই মানুষটাই আমার কাছে একটা ওয়াকিং ডায়াগনোসিস। যে কারণে আমি এটা নিজেও কাজ করতে গিয়ে, এবং মানে এখানে একটু বলি যে আমি নিজে মেন্টাল হেলথ কেয়ারের মানে সার্ভিস রিলেটেড ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে মাস্টার্স থেকে কাজ করছি, এবং সেটার বিষয়েও আমি দেখেছি যে আমার ডিপার্টমেন্টে একদমই সাপোর্ট নেই, এবং সেটাকে বারবারই কোণঠাসা করার নানা রকম চেষ্টা করা হয়, মানে ওই কাজের গুরুত্ব নেই সেরকম, বা সবই ঠিক আছে এরকম ধরনের কথা বলার মধ্যে দিয়ে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি আমি শিখেই থাকি যে মানুষটা ওয়াকিং ডায়াগনোসিস, তাহলে তো কুয়ার ট্রান্স মানুষকে আমি ক্লায়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত নই। আমি তো মানে আমার কাছে সবসময় তারা টেবিলের ওপারে থাকবে, ক্লায়েন্ট হিসাবে আসবে, আর আমি তাদের ঠিক করবো। তারা কখনোই আমার সাথে এক টেবিলে দাঁড়িয়ে সেই পাওয়ারের শেয়ার নিয়ে ডিসিশন মেকিং এ থাকবে না। আমার মনে হয় এই ডমিনেন্ট গেজটা এমন, এবং এই গেজ এমন একটা জিনিস মানে সেটা পাল্টানো ইজ আ ম্যাসিভ থিং, বিকজ সেটা তো মানে সেঞ্চুরিজ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেডিমেন্টেশন সব দিয়ে তৈরি হয়েছে, তাই না? শ্রেয়ের কনটেক্সটে মানে আই অ্যাবসলিউটলি অ্যাগ্রি যে সেই গেট কিপিংটা একদমই থাকে সেই জায়গা থেকে, এবং মানে সেই জায়গায় ডিসরাপশন করতে গেলেও হয়তো ওই খুব কঠিন আইনি ব্যবস্থা, বা খুব মানে যেখানে একদম পেনাল্টিজ, যেটা মানে তোর যেটা লাইসেন্সের উপর বাইন্ডিং, এরকম কিছু যদি করা যায় তাহলে হয়তো, আমি জানি না, মানে তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ভয় থাকতে পারে যে আমার লাইসেন্স হানি হতে পারে বা কিছু একটা ডিফেমেশন হতে পারে, সেই জায়গা থেকে যদি তারা আরেকটু অ্যাফার্মেটিভলি প্র্যাকটিস করে। হ্যাঁ কৌশিক, বলো। একটা কথা আমি যদি অ্যাড করি এই অরিত্রার কথায়, যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের বুকে অনেক
নেশা মুক্তি কেন্দ্র আছে, সেই নেশা মুক্তি কেন্দ্রে কুয়ার পার্সনসদের নিয়ে গিয়ে ফোর্সফুলি রাখা হয়, সেইগুলোকে কেন আমরা চ্যালেঞ্জ করছি না? আমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে? যদি না থাকে এই মুহূর্তে, তবে নম্রতা, তোমার কিছু জিনিস বলার ছিল, তুমি বলো, তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন আসে আমরা দেখছি। I think character জিনিস, and I've been thinking about this for a while, like কতটা কোয়েল আমি আঙ্কনাশ রশি we've had. I think it's very important for us to start talking to other movements. A silote thaka is not helping anyone. So when you talk about queer employment, this is not a gender sexuality issue, it's a labor issue, right? So it's very bizarre ki আমরা যখন employment related concerns নিয়ে round table করি, আমরা multinational corporation এর একটা DEI কে নিয়ে আসি, trade union কেন নেই ওই টেবিলে? Who are the people fighting for workers' rights? It's not DEI consultants at an MNC. It's trade unions on the ground level. Women's movement has integrated with the workers' movement. It's women's trade unions which have brought to light ki you need to also realize ki there is discrimination when it comes to gender within labor. Right? Women are largely in the informal sector. It's unions like SEWA who have been successful in kind of making women's issues a labor issue as well. So I think it's very important. আমরা যখন employment এর কথা বলি, housing এর কথা বলি, socio-economic rights এর কথা বলি, it's important for us to start talking to these other movements. These are not just gender sexuality issues. These are broadly issues of access to socio-economic rights. And I, as a lawyer, for example, I work on not just gender sexuality, I also work on labor. I work on trade union law. আমার অনেক বন্ধু আছে যারা labor law করে. They are more than happy to work with the queer movement as labor lawyers, specifically on employment issues. I have friends who work with the labor movement, and we've been having this conversation that we need to start ensuring that these broader collectives, যেখানে সবার representation আছে, queer spaces need to also start demanding space within these broader collectives, right? So I think we need to also really carefully think about that, because I mean, this framing of this as a queer issue is I think an incorrect framing. And as much as we can talk about employment, the point is simultaneously আমাদের কিন্তু labor law regime পুরো dismantle হয়ে গেছে. This government has completely, through its labor codes, taken away the little rights we had as workers. Now it's become extremely difficult to strike. Contractual employment has become the norm. Given this is the state of labor, how can you just frame it as an access to employment for queer people? You need to push back against this neoliberalization with the labor movement, while also saying that the labor movement needs to make space for us as queer people. If that means having queer specific trade unions, that's one way. If that means making spaces in trade unions for queer people and ensuring our demands are reflected in their manifesto, that's another way. So I think it's very important for us to start doing that, because it's not like people aren't keen to have that conversation. And I see that specifically amongst my friends who practice across an area of laws, labor, housing, socio-economic rights, civil political rights. Even if they don't work on queer issues, that doesn't mean they're not keen on being parts of these conversations. So we need to ensure that we get those people on the table as well. We should also stop assuming that it is a certain class of lawyers who understand the language of queerness are the only ones who should be in these spaces. Because I think we also gatekeep like that. See, this lawyer knows queer issues. This lawyer has worked extensively with the queer community. Any other lawyer we will not invite into this conversation. Any other movement we will not invite into this conversation. Right? I think it's important for us to kind of also shift that, because we're fighting a bigger battle now. And it is a battle for ensuring our constitution is realized for all of us. It is a battle for our democracy, essentially, which includes strengthening rights for all of us. So I think that's another thing that should be on our agenda. How do we start getting people who have the sensitivity in other movements, who are interested, who care, who may not be acquainted with the community, to come in on these conversations? And how do we make space for ourselves in these bigger movements? আর্চির একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ নম্রতা
কৌশিক গুপ্ত, মানে খুব ভালো লাগছিল শুনতে এই পুরো আলোচনাটা। কিন্তু একটা প্রশ্ন খালি মাথার মধ্যে প্রায়ই ঘোরে, সেটা হচ্ছে যে আহ, যে ম্যারেজ ইকুয়ালিটি রাইটস নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, সেখানে কিন্তু কোথাও যে যে কুয়ের মানুষরা, মানে অনেকেই আছেন হয়তো যে রিফিউজি অবস্থায় ওনারা অন্য স্টেটে বসবাস করছেন এবং যেখানে অলরেডি এনআরসি রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে এই কুয়ের মানুষদের মানে অধিকার নিয়ে, মানে তারা যদি এখন ধরো আম, কলকাতায় এসে বাঁচতে শুরু করেন এবং তাদের কোথাও গিয়ে জমির আহ এখনো অবধি তাদের কাছে সেই জমির জায়গাটা নেই, তো সেক্ষেত্রে সেই কুয়ের মানুষদের অধিকারটা কতটা মানে রয়েছে এই এই ল গুলোকে প্র্যাকটিস করবার জন্য, অথচ তার পার্টনারের সাথে সেখানে থাকছেন। তো সেক্ষেত্রে এই যে মানে আইন ডিরেক্টিভস গুলো চন্দ্রচূড় বলেছেন, সেক্ষেত্রে তারাও কি এই প্র্যাকটিস গুলো করতে পারবেন, নাকি তারা আরো মার্জিনালাইজ সেকশনে পৌঁছে যাচ্ছেন? আমি কি প্রশ্নটা বোঝাতে পেরেছি? সরি, আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারিনি এক্স্যাক্টলি কোয়েশ্চেনটা কি। আমি একটা এনআরসি রিলেটেড পয়েন্ট ছিল, যদি ওইটা নিয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু বলতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছিলাম যে এরকম অনেক কুয়ের মানুষরা আছেন যারা হয়তো, যাদের এখনো অব্দি এনআরসি চলছে, কিন্তু তারা আজকে ভারতবর্ষে তারা থাকছেন, কিন্তু অথচ এনআরসির জন্য তাদের তো সেই সিটিজেনশিপের অধিকারটা তো তাদের কাছে এখনো অব্দি আসেনি। তো মানে তারা কি ওদের নাম কোনোভাবে, লিস্টটাই নেই, রাইট? মানে এনআরসি যে যে লিস্ট অফ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিটিজেন্স বানিয়েছিল, ওদের নাম ফিচার করেনি ওই লিস্টে। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। তো যতদিন না হবে তা, এবং তিনি যদি এখন ভারতবর্ষেরই কারোর মানে কোনো কুইয়ার মানুষের সাথে সম্পর্কে আছেন, বা এই যে ডিরেক্টিভস গুলো চন্দ্রচূড় বলেছেন, তা তিনি কি সেই ডিরেক্টিভস গুলো প্র্যাকটিস করতে পারবেন, যেটা তুমি বলছিলে যে স্টেটের সাথে নেগোশিয়েট করা যেতে পারে, স্টেট এটাকে মানে এই স্টেপ গুলো নিতে পারে? তো সেক্ষেত্রে কি সেই মানে কুইয়ার মানুষটি কি পারবেন, যার এখনো এনআরসির এটা ঝুলছে, মানে সেই আইডেন্টিটিটা তারা এখনো পায়নি, তারা কি পারবেন এটা প্র্যাকটিস করতে? বা আমরা যদি স্টেটের সাথে নেগোশিয়েট করি, সেটা আর কি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা again simultaneously. কৌশিক, unless you want to take this. না, আগে তো অবভিয়াসলি এটা আপনার এনআরসি এক্সক্লুশনের চ্যালেঞ্জ তো চলছে কেস বাই কেস বেসিস ফরেন ট্রাইব্যুনালের সামনে। তো ওইটা তো সাইমালটেনিয়াসলি হতে থাকবে, বাট আই থিঙ্ক টেকনিক্যালি, ইফ আই ওয়ার টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন, এন্ড আই ওয়ান্ট টু সে টেকনিক্যালি, আমাদের most of our constitutional guarantees are not restricted to citizen. It uses the word any person. So citizenship is not a precontingent to being able to claim that I should not be discriminated against, to be able to make a claim for free speech. So technically আমরা কথা বলছি, the fact that তোমার citizenship contested या unclear doesn't mean কি এইসব constitutional rights technically আপনারা access করতে পারবে না। But I think NRC is another issue, and that in itself is another important conversation we need to have. কেন কি predominantly অনেক ট্রান্স লোকরা কিন্তু NRC লিস্টে ফিচার করেনি, and এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে কি the trans community has been especially affected, কেন কি ওদের এত multiple documentation আছে, old name, dead name, name post, coming out as trans and having officially applied. So a lot of trans people have actually been left out because of these kinds of issues. So again, this is where I say that, these are intersectional issues. And it's very important for us to start thinking about them intersectionally, but technically no, আপনার যদি নাম ফিচার হয়নি এনআরসি তে, you can exercise most constitutional rights in any part of the country. ওকে, But again, থ্যাংক ইউ। the issue is, Yeah. how do you enforce those rights when your citizenship in itself is contested? আপনি যদি পুলিশের কাছে যান, আপনার যদি visibility এসে যায় স্টেটের গেজে, there is always that fear as to what the state will do. So I think even though on paper there are these rights, there is tremendous risk in attempting to exercise these rights, because you then make yourself legible to the state. And if they know that you're not on that list, they can do several things. So, it's a tricky area. এবং আমি জাস্ট লাস্ট আরো একটা প্রশ্ন, একটা সংশয় আছে আর কি, যেটা আমি একটু জানতে চাই। বেশ কদিন আগে একটা আলোচনা হচ্ছিল এবং কোথাও আমি পড়ছিলাম যে জেলের মধ্যে নাকি ট্রান্স মানুষদের একটা আলাদা করে সেকশন তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে, যেটা কিনা লোকসভায় বিল পাস করবে। তো এইটার সম্পর্কে কি কোনো ইনফরমেশন বা কোনো ক্ল্যারিটি রয়েছে? কারণ যেক্ষেত্রে মানে আহ হ্যাঁ, কৌশিক দা মাথা নাড়লো। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলতে পারি
যে আমি একটা মামলা করেছি, একটা জনস্বার্থ মামলা, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফর ডিসেবিলিটি কার্ডস। সেই ডিসেবিলিটি কার্ডস এর ক্ষেত্রে আমরা এটাও আর্গিউ করেছি যে যেই মানুষরা ট্রান্সজেন্ডার মানুষ, পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি, তাদের কার্ড দেওয়া হচ্ছে কিনা, এটসেট্রা এটসেট্রা। আরেকটা মামলায় আমি আছি যেটা এই আমাদের কারেকশনাল হোমে ওভারক্রাউডিং। এই দুটো মামলার পার্সপেক্টিভে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অ্যাডভোকেট জেনারেল একটা রিপোর্ট দিয়েছেন যে তারা ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন। সেই রিপোর্টের কপিটা আমার কাছে আছে, কিন্তু এইটার প্র্যাকটিক্যালি কি হচ্ছে সেইটা কিন্তু আমরা জানি না। আমি আবার ফিরে আসছি আমার শুরুর কথায়, গ্রাসরুটের প্রবলেমগুলোর একটা একটা আইডেন্টিফিকেশন দরকার। কেননা সরকার যখন এফিডেভিট দিয়ে একটা কথা বলছে, কোর্ট কিন্তু সেটা মেনে নিচ্ছে। যতক্ষণ না আমি একটা কাউন্টার এফিডেভিট দিয়ে বলতে পারি যে আসলে ওনারা যেটা বলছেন সেটা কাগজে কলমে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না। আচ্ছা, পম্পির একটা প্রশ্ন, and দেবজ্যোতি, how much more time? I just want to say that we have approximately another 5 minutes. কিন্তু পম্পি, তোমার প্রশ্নটা নেওয়ার আগে আমি জাস্ট একটা ছোট্ট কমেন্ট করতে চাই। নম্রতা, তুমি যে লেবার ইউনিয়নের কথা বলছিলে, কিছু মানে নানান দেশে অলরেডি অনেক লেবার ইউনিয়নে এলজিবিটিকিউআই ইনক্লুশন বেশ গুরুতরভাবে আছে। আর সাউথ আফ্রিকা, যেখানে আমি থাকি, ইজ ওয়ান অফ দ্য, ইটস কনসিডার্ড টু বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্র্যাকটিসেস ওভার দেয়ার। Italy, South Africa, Brazil are 3 countries which are bizarrely doing very well in this, despite having had many right-wing governments in place. And I think there's a lot to be learned over there. And I think there's so much that we can do with trade unions and labor unions. So, Pompey, over to you. থ্যাংক ইউ। আজকের কথাবার্তার মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন উঠে এসেছিল যে নেক্সট ইজ হোয়াট, এবং সেই প্রশ্নটার সঙ্গে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটা প্রশ্ন which I have not yet seen featured anywhere is the question of what about the queer youth who are homeless, who have been either thrown out of their homes or who have had to come out of their natal homes, and they do not have the current structure of supporting homeless youth is not at all friendly to children in general and especially queer youth. So what about that? Kaushik or Ritra, if you want to take the question. আমার মনে হয় অরিত্রাই এটা সবচেয়ে ভালো বোধহয় উত্তর দিতে পারবে। আমার একটা জায়গা থেকে যেটা আমি একটু আলোচনা করতে পারি, একটা জিনিস বলবো যে মানে এই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভলি ইন্টারভিন করার এক্সপিরিয়েন্স আমার এখনো অব্দি নেই, কিন্তু যে একটা জায়গা থেকে আমার মনে হয় এটা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে মানে ট্রান্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট রিলেটেড যেটুকু ডিসকাশন আমি অন্তত শুনেছি বা থেকেছি, সেই ক্ষেত্রে সেখানে একটা জায়গায় বলা হচ্ছে যে এরকম ক্ষেত্রে মানে যদি কোনো ট্রান্স মানুষকে পাওয়া যায় যার ক্ষেত্রে মানে একটা হোমলেসনেস একটা ফিচার করছে অ্যাজ আ ক্রাইটেরিয়া, সেখানে অনেক সময় রিইনস্টিটিউটিং দ্যাট পারসন ইন দেয়ার নেটাল ফ্যামিলি আই গেস ইজ one of the things that is talked about in the act, এবং সেটা নিয়েও অনেকটা রেজিস্ট্যান্স আছে কমিউনিটির মধ্যে, কিন্তু সেইটার বিরুদ্ধে অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট বিল্ডিং হয়নি। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে পার্সোনালি অনেক মানুষ তো পিয়ার হিসাবেও রিচ আউট করে, সেক্ষেত্রে অনেক সময়তেই যেটা আমি দেখেছি যে যখন এই হোমলেসনেসটা আসছে অনেক অনেক ক্ষেত্রে অনেকে পার্টনারের সাথে হয়তো অন্য জায়গায় থাকতে চলে যাচ্ছেন বা কিছু, তখন কিন্তু সেখানে একটা পুলিশও মানে ফ্যামিলির সাথে ইনভলভড হয়ে একটা অদ্ভুত মানে ভায়োলেন্সের পুরো সার্কেল এর মধ্যেই মানুষটাকে মানে কি বলবো মানে এন্ট্র্যাপ করে নেন, যেখানে মানে যেটার বিরুদ্ধে কোর্টও বলেছে যে সেক্ষেত্রে ইনকোয়ারি করা ঠিকভাবে বা মানে সেক্ষেত্রে জানা যে তাদের কনটেক্সটটা কি সেটা তো হয় না। তো সেই জায়গা থেকেও আমার মনে হয় যে মানে সেই জায়গাগুলোতে অনেকগুলোই গ্যাপ থেকে যায়, এবং আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রেও জোরদার মানে কাজ করার যথেষ্টই জায়গা এক্ষেত্রে রয়েছে। এবং যদি মানে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও দেখি, অনেক ক্ষেত্রেই যেটা হয় যে
মানে হয়তো এনজিও বা কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন, যেমন এখানে হয়তো স্যাফোর রিপ্রেজেন্টেটিভরা রয়েছেন অনেকে, সেখানে যে মানে ক্রাইসিস হোমের একটা জায়গা রয়েছে যেখানে বিভিন্ন মানুষ যারা এরকম ঘর ছেড়ে চলে আসছেন বা ভায়োলেন্স ফেস করছেন ইন্টার ফ্যামিলি, তাদের রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তো এটা আমার কোথাও না কোথাও কি মনে হয় যে যেন এই অর্গানাইজেশন গুলোরই দায়িত্ব হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে একটা সরকারি পরিষেবায় যদি আমি ভাবি যে কোনো সরকারি হাসপাতালের যে মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেখানে একজন হোমলেস এলজিবিটি মানুষ কতটা সহানুভূতি পাবে, বা সেখানে তাকে একজন সাইকোলজিস্ট কতটা হেল্প করবে, তার কনটেক্সটটা কতটা বুঝবে, সেটা নিয়ে আমার খুব ডাউট আছে। এবং অনেকেই না মানে আমাদের প্রফেশনে আমি দেখেছি লিগালি কোনো সমস্যায় জড়াতে চান না। এবং এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় যে মানে আইনত জায়গায় কি কি মানে জটিলতা আসতে পারে সেগুলোর ব্যাপারে যে একটা ক্রস সেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন, মানে লিগ্যালিটি এবং মেন্টাল হেলথের মধ্যে এবং বিভিন্ন সেক্টরে, সেটা যেহেতু খুব অ্যাবসেন্ট, তাই অনেকের কাছে মানে সাপোর্ট বা হেল্প করতে চাইলেও কি ফ্রেমওয়ার্কে তারা এগোবেন সেটাও আমার মনে হয় খুব একটা ক্লিয়ার নয়। তাই এটা আমার দিক থেকে আমি বলবো যে এটার ব্যাপারে একটা ফোকাসড কনভারসেশনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। No, just to add to যেটা অরিত্রা বললো, again I think এটা একটু টেকনিক্যাল হবে, বাট আমি যদি আপনি ডিরেকশনস দেখেন মানে সুপ্রিয় কেসে, again মানে Chandrachud has talked about মানে setting up Grahima Griya houses or ensuring they have funding and that they're queer inclusive. I see that as an extension of non-discrimination, which has been recognized by all the judges. And Onik stated there are, these kinds of shelter homes. So I think one strand of advocacy needs to be focused on those kinds of material benefits, using the judgment the way we can. As far as the youth are concerned, I have done a little bit of work about it. Again, the Juvenile Justice Act like the legislation when it comes to the youth, that's the relevant law. Especially when they're not with their natal families. Again, I think it's important for us to also start advocating for all of these laws operating in the binary to also recognize trans youth, because the Trans Act already does that. So I think these are the kinds of issues we need to bring up, and then we need to strategize around that, because there is opportunity to do it. We have the necessary legal backing to do it. The question is, what should we prioritize amongst the several concerns we have? And I think we need to have conversations about that first. Thank you so much, Namrata. Unfortunately, আমাদের এখানেই সমাপ্তি আজকের জন্য, because we are running out of time. Thank you so much to all the panelists and the audience for coming up with really excellent questions. Obviously, আমাদের এখানে যাত্রা শুরু, শেষ নয়। আসলে যাত্রা আচ্ছা, আমি একটু কিছু বলতে চাই। অভিজিৎ, আমাদের কিন্তু ঠিক 1 মিনিট সময় আছে এখন wrap up এর আগে। তুমি চট করে যদি একটা কমেন্ট করতে চাও করে দিতে আমি না অ্যাকচুয়ালি আমি আনফরচুনেটলি আমার ফ্যামিলির একজন অসুস্থ বলে আমি হসপিটাল থেকে এসে রিজয়েন করি, একটু লেট হয়ে গেছে, সরি। তো আমি পুরোটা শুনতে পাইনি, আমি অরিত্রর কথাটা মানে একদম লাস্টের দিকটা শুনেছি। তো মোটামুটি আমার খুব ভালো লাগলো যেটুকুনি শুনতে পেরেছি। আর পুরো প্রথম থেকে থাকতে পারলে ভালো হতো, নিজেরও নলেজ এনহ্যান্স হতো, বুস্ট হতো, এবং জানার পরে কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে বলতাম। বাট খুব সরি যে আমি পুরোটা হয়তো মিস করে গেলাম একটু। অভিনব, কোনো ব্যাপার নয়, আমরা পরেও কথা বলতে পারি। ইনফ্যাক্ট এই সূত্রে বলতে চাই যে বার্তাতে আর অন্য পার্টনার এনজিওরা আমরা কয়েকটা মানে কৌশিক এখানে আছে, we have had some successes in fighting anti-discrimination measures, or rather fighting discrimination issues. So অনেক কিছু করা যায়, যেটা অনেক প্রত্যেক স্পিকারই বলেছেন। আজকে এই কথাগুলো সবগুলো হতে পারেনি, কিন্তু ফর এক্সাম্পল আমার পার্টনারকে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নমিনি করা বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ার পলিসিতে নমিনি করা, এই এরিয়াগুলো, বা জয়েন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বা একসাথে একটা বাড়িতে থাকা, বা আমার প্রপার্টিটা কিভাবে আমি শেয়ার করব পার্টনারের সাথে, there are many such possibilities where the law can be used, maybe with a little bit of dushtumi,
তো এই জিনিসগুলো মানে আমি বলতে চাই যে যারা কমিউনিটিতে আছেন, প্লিজ গেট ইন টাচ উইথ আস, আমাদের জানান। We have excellent legal resources like Kaushik, Namrata, and many others, and also activist experience in this regard. So we should push those cases, we should fight for those cases, and slowly create a better environment for all of us. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগলো। একটা বিষয় নতুন যেটা ভালো লাগলো সেটা হলো এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পার্টনারের সাথে এবং ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি ইত্যাদি গুলো কিভাবে শেয়ার করা যায়। তো এইটা নিয়ে আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমি পুরোটা হয়তো জানতে পারিনি, বাট হোপসো পাবনদার সাথে কখনো না কখনো দেখা হবে, বা কোনো না কোনো এরকম ইভেন্টটা আরো হলে আমি জানতে পারবো ইন ডিটেলস। তো আর কিছু বলার নেই, ওগুলো আমিও জানতে চাই, বিকজ আমার সাথেও মানে কেউ একজন রয়েছেন এখন বর্তমানে, তো আমরা দুজন এইগুলো নিয়ে ভাবি। তো সেই জন্য আর কি। থ্যাংক ইউ। Thank you, Avina. So I think we should Thank you so wind up today. Thank you so much, all the speakers and all the participants in the audience. এটাই শেষ নয়, খুব শিগগিরই আমরা ফিজিক্যাল মানে ইন পার্সন কমিউনিটি মিটিংসও করতে চলেছি পশ্চিমবাংলার কয়েকটা জায়গায়। সেই সম্পর্কে খবর দেওয়া হবে, we will share the information. But for today, thank you so much and have a good night. Thank you And to everyone. said, let's bring on more Dushtumi. See you all Good soon night, at more everyone. community meetings and থ্যাংক ইউ districts. সবাইকে, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। Yes, absolutely. Take Take care. Bye. Bye. Good bye night. bye.